very good evening to you all who gathered in here with this wonderful platform today. And today is a special day for the Cultural Center, Faculty of Medicine, University of Ruhuna. Since we are going to have our second session conducted by the Cultural Center of the Faculty of Medicine, University of Ruhuna. And of course, it's a wonderful day for the Literature Society of the Cultural Center of Faculty of Medicine, since we are going to have the inaugural session conducted by the Literature Society. So on this special day, I would like to welcome you all to this wonderful platform. So first of all, I would like to warmly welcome our guest speaker, Professor Vasantha Devasiri, the Dean, Faculty of Medicine, University of Ruhuna, and of course, our beloved teacher. Sir, I would like to warmly welcome you for this session. And I would like to welcome all the academic staff, non-academic staff, and the students of not only the faculty of all the people University of Ruhuna with us today. So now I would like to hand this to Dr. Gaini, who is leading this with us, carry out the activities Literature Society of Center of Faculty of Medicine. Madam, over to you. Thank you. So good evening to you all. First of all, I would like to extend my profound gratitude to Professor Vasantha Devasiri for agreeing to deliver the inaugural lecture of the Literary Society of the Cultural Center of Faculty of Medicine. Professor Devasiri needs no special introduction to this audience. As you all know, he is the current Dean of the Faculty of Medicine, University of Ruhuna, and he is a professor in pediatrics, and he is the immediate past president of College of Pediatricians as well. So instead of reading out his 7-page long CV, I would like to say a few words about the writer and the poet in him. His love for reading has started at very early stage of his life, and it has honed his skills in writing and poetry. His poems and writings reflect well the vast knowledge he has had about Buddhism, history, and culture. And his love for films have made him a versatile cinema critic too. I was told that he is currently working on publishing his creative work. That is good news for us. And Professor Devasiri has delivered numerous talks on many literary fora. One worth mentioning is the Munidasa Kumaratunga Memorial Lecture he delivered in 2014. Now I would like to invite Professor Devasiri to lead us through this fascinating journey. Keti Kathawa Labandi Gaman Sagaye. Over to you, sir. Thank you very much, Gaini and Janitra, and also Harshini, to creating or to developing this the Literary Society in the Medical Faculty. I think which was a long needed thing. Thank you very much, and that is I was very happy to take up to deliver the first lecture when I was asked to do that. But anyway, I never thought that this will be such a difficult thing until I started to get preparing for it. මම කොහොමත් දේශනය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සිංහලෙන්. මොකද මට ගොඩක් කතන්දර කියන්න වෙනවා මේක කියනකොට. මම හිතන්නේ ගොඩක් කතන්දර කියන වගේ දේවල් මට සිංහලෙන් කරන්න පහසුයි. ඒක නිසා මම ඔබ සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් කියනවා. මෙතන මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න වෛද්‍ය පීඨ ආචාර්ය මණ්ඩලය වගේම අනෙක් සියලුම පීඨවල ආචාර්ය මණ්ඩල සහභාගී වෙලා ඉන්නව නම් ඒ වගේම සියලුම ශිෂ්‍යයන්ට මා මුලින්ම සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මට ඇත්තටම ගායන දුන්නේ පැයක කාලයක්. නමුත් මම ඇයට පැයකමාරක් කාලයක් ඉල්ලගත්තා.
සමහර විට මට පැය එකයි කාලින් වගේ නවත්තන්න තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම මම මේ දේශනය තුළ ලොකු සාහිත්‍ය විචාර වලට යන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මම කෙටි කතාව තෝරාගත්තේ කෙටි කතා කීපයක් ඇත්තටම මට කියන්න අවශ්‍ය. කෙටි කතා කීපයක් මේ තුලින් කතා කරන්න කතන්දර කීපයක් කියන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම අපි දැන් ඒ වගේම මම මුලින්ම කිව්වා වගේ මේ වෛද්‍ය පීඨයේ ලිටරරි සොසයිටි එකක් පටන් ගත්ත එක කල්චරල් සෙන්ටර් එක හරහා ඉතාමත් කටයුත්තක්. ඒ වගේම ඒකේ පාඩේ වෙන්නේ to create future doctors enriching humanity. මම හිතන්නේ මේක ඉතාම හොඳ පාඩයක් කියලා. මම හිතන්නේ මේ ලෝකේ මේ දක්වා පහළ වෙච්ච විශිෂ්ටතම නවකතාකරුවට හැලකෙන ෆියෝඩෝර් ඩොස්ටොයස්කි ਉਹ ප්‍රකාශ කරනවා මා සාහිත්‍යකරුවෙක් වශයෙන් නවකතාකරුවෙක් වශයෙන් කරන්නේ මිනිසා තුළ සිටින මිනිසා සොයා යාමයි කියලා. මම හිතන්නේ කෙටි කතාව මම මේ දේශනයට තෝරාගත්තේ කෙටි කතාව ලැබෙන ගමන සගයේ කියන එක. මොකද කෙටි කතාව නවකතා සාහිත්‍ය කියන කතියත් කරන්නේ අත් වශයෙන්ම තමා තුළ සිටින තමා සොයා යාමක්. අන්න ඒ නිසා මම හිතන්නේ වඩා හොඳ වෛද්‍ය පරපුරක් බිහි කිරීමට මේ ගත් මුල් පියවර මම හිතන්නේ යෝධ පින්නක මුල් පියවර වෙන්න පුළුවන් කියලා. මම මුලින් කිව්වා වගේ මම කෙටි කතාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා විග්‍රහ කරන්නවත් නව කතාව කියලා විග්‍රහ කරනවත් මොකක්ද කියලා කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. නමුත් මම කතාව කියන අතරතුරේදී යම් අවස්ථාවලදී සාහිත්‍ය විචාර සමහර දේවල් මට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒවත් හැකිතාක් දුරින් කෙටින් සහ සරලව පැහැදිලි කරන්නට උත්සාහ කරමින් මම වගේ කතන්දර පිළිමත කතන්දරේ කියන්න. මම මුලින්ම පටන් ගන්නම් කතන්දරයක් කියලා. මොකද මේක ඇත්තටම කෙටි කතාවේ ස්වරූපය ඉගෙන ගන්න මේ කතාව උදව් වේවි කියලා මට හිතෙන හින්දා. මේ කතාව මේ කතාව සිදුවෙන්නේ ප්‍රංශයේ මේක 19 වෙනි සියවසේ ලියවිච්ච කෙටි කතාවක්. සාමාන්‍යයෙන් ඒ එක්තරා කුඩා නගරයක ආසන්නයේ නගර තුල තියෙන පොලක්. මේ පොලට අපට ගම්වාසීන් පැමිණෙනවා සතිය දවසකට ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා ඒ පොලට බඩු විකුණලා අපිට කරු දෙනවා පොලේදී මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අන්නේ පොල දිනයකදී සිද්ධ වෙච්ච පුංචි සිද්ධියක් ආශ්‍රයෙන් නිර්මාණය වෙච්ච කතන්දරයක්. එදාත් උදේ සුපුරුදු විදියට නගරයට මිනිස්සු වෙනවා. මේ ගමක ඉඳලා එක්තරා පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. ඔහුගේ නම අතරම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රංශ නම් මතක තියාගන්න අපහසුයි. මම නිසා ඔහු අපේ ප්‍රධාන කතානායකයෙක් කියලා හඳුන්වනවා. මොකද කෙටි කතා පොත්වල කෙටි කතා කියන ලේන කෙටි කතාවල සාමාන්‍යයෙන් චරිත ගොඩාරයක් නැහැ. හරිද? ඒක නිසා ඊටමත් පහසුයි මම ඔහුගේ නම කියන්නේ නැතුව කතාව කියන්න. ඔහු අපි ඔහුට ගමු කතානායකයා කියලා. ඔහු ඒ නගරට පාරද යනකොට ඔහු දකිනවා මග වැටලා තියෙනවා නූල් කෑල්ලක්. කිසිම වැදගත්කමක් නැති පුංචි නූල් කෑල්ලක්. ඔහු මේක දැක්කහම පස්සේ ඔහු ඇඳ ගන්නවා. ඇඳගෙන සාක්කු වෙලා ගන්නවා. ඔහු මේ කරන්නේ ඔහුගේ සාමාන්‍ය පුරුද්දක් මොනවා හරි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් දෙයක් පාරේ වැටලා තියෙනකොට කොහේ වැටෙනවද දැක්කුත් එහෙම ඔහු ඒක අල්ලන ගෙදර යනවා. ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ඕමනා වෙලාවදී ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ඔහු මේ අහුල ගන්න තැන ඉස්සරහා ගෙදරක් තියෙනවා. ඒ ගෙදරේ ඉන්න මිනිස්සු ඔහුත් එක්ක හතුරුයි. ඒක කාලයක් තිස්සේ පවතින හතුරුකමක්. ඔබ පොත කියනකොට නම් හතුරුකමට හේතුවක්. නමුත් මම කතාව මම කෙටි කරලා කියන නිසා ඒ හතුරුකම වලට හේතු කියන්නේ. නමුත් මේක කාලාන්තරයක් තිස්සේ පවතින හතුරුකමක්. ඔහු දකිනවා ඒ ගෙදර මිනිස්සයා දකිනවා කියලා ඔහු ඒ නූල් කැල්ල හෙල ගන්නවා. ඔහු බලවත් ලෙස ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා කලබලටපත් වෙනවා. මොකද නූල් කැල්ලක් වගේ දෙයක් අහුල ගන්නවා තරමට තමන් බංකුලොත් වෙලා කියලා ඒ මිනිස්සයා හිතාවේ කියලා. ඔට කරගන්න දෙයක් නෑ. ඔහු මේක නිකන් සාමාන්‍ය දෙයක් වගේ පෙන්නන්න හැසිරෙන්න උත්සාහ කරනවා සාමාන්‍ය විදියට. ඒ හැසිරෙන්න උත්සාහ කිරීම තුළ ගොඩක් වෙලාට ඔහුගේ හැසිරීම තවත් ටිකක් ඇබ්නෝමල් වෙන්නට ඇති. ඔහු කොහොම හරි වටපිට බලනවා තවත් බිම නිකන් මොනවද තියනවද කියලා බලන්න වගේ. බලවිලුවොත් ඔහු යනවා ටිකක් ලැජ්ජාවටපත් වෙලා යනවා. ඊළඟ පොලට ගිහිල්ලා එදා දවසේ වැඩ කරනවා බඩු විකුණනවා. සාමාන්‍යයෙන් දවල් වෙද්දි පොලි ඉවර වෙනවා. ඉවරනට පස්සේ පොලට පිළිගොඩක් කට්ටිය ඒ කිට්ටුව තියෙන අවන්හල් පොලට ගිහිල්ලා කෑම සහ බීම් පටන් ගන්නවා. ගෙදර යන ගමට යන ඉස්සර වෙලා. මේ අවස්ථාවේදී ඒ නගරේ තියෙන එතන ඒ කිට්ටුව තියෙන්නේ නගරාධිපතිතුමාගේ කාර්යාලය තියෙන්නේ. නගරාධිපතිතුමාගේ කාර්යාලය ළඟ සීනුවක් සද්දයක් ඇහෙනවා.
මං කියන දේ පැහැදිලිව ඇහෙනව නේද? ඇහෙනවා සර්. හොඳට ඇහෙනවා. හරි. සීනුවක් හඬවනවා. ඒ කියන්නේ අපේ හඬ බෙරේ වගේ සීනුවක්. සීනුව ගහලා කියනවා මේ එක්තරා පුද්ගලයෙකුගේ නමක් කියලා. එයාගේ මුදල් පසුම්බිය නැති වුණා කියලා පොලේදී. ඒකේ ෆ්‍රැන්ක් 500ක් විතර මුදලක් තිබුණා. ඒක හම්බෙච්ච කෙනෙක් නගරාධිපතිතුමා කාර්යාලයට ගෙනල්ලා දෙන්න විශේෂ තෑග්ගක් තියෙනවා කියලා දෙන්න. තෑග්ගක් දීලා හම්බෙච්ච කෙනාට තෑග්ගක් දෙන්න කැමතියි කියලා. ඉතින් ඒ පාරේ මිනිස්සු ඔක්කොම කතන පටන් ගන්නවා කවුද මේක ගන්න නැත්තේ මොකද්ද වෙන්නේ නැත්තේ කියලා සාමාන්‍ය විදියට එතන කනතන ඉන්න කට්ටිය ඉන්නකොට එතන දෙනවා පොලිස් නිලධාරියෙක්. ඇවිල්ලා මේ අපේ කතනායකගේ නම කියලා ගමත් කියලා අහනවා මේ අහවල් ගමින් ආපු අහවල් කුජ්ජලා මෙතන ඉන්නවද කියලා. ඕන නැගිටිනවා යනවා. උට ඒත් තේරෙන්නේ ඇයි ඔහු යන්නේ කියලා. ගිහිල්ලා නගරාධිපතිතුමාගේ ඔෆිස් එකට යනවා. ගිහිල්ලා ගියාම නගරාධිපතිතුමා කියනවා මම ඔබට එන්න කිව්වේ ඔබ මේ අහවලාගේ මුදල් පසුබිමේ ඇහින්දා නේද ඒක ගෙනල්ලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මෙයා කියනවා නෑ මං එහෙම දැක්ක හින්දේ නෑ කියලා. මුකුත් නැද්ද අද උදේ පොලට ඉදී ඇහිඳගත්තේ නැද්ද කියලා එපාර අහනවා නගරාධිපතිතුමා. ඒක නෑ ඇහිඳගත්තා. මං ඇහිඳේ මුදල් පසුබිමේ නේ මං නූල් කැල්ලකට ඇහිඳගත්තා කියලා. ඒක විලු කතාවක් නේ. මිනිස්සෙක් ගමනකට නූල් කැල්ලක් ඇහිඳගත්තා කියලා කියන නූල් කැල්ල පෙන්නනවා. මෙන්න මේ නූල් කැල්ල තමයි මං ඇහිඳගත්තේ. මම මේ පර්ස් එකක් ඇහිඳේ නෑ කියලා. නගරාධිපතිතුම කතාව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. කොහොම කිව්වත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. උඹ හිතගත්තව දැක කට්ටින සාක්ෂි තියෙනවා. කවුරු සාක්ෂි කියන්නේ කියලා මහවලා කියලා කියනවා. අහවලට එන්න කියන්නේ කියනවා. ඔහොත් වෙන්න කියනවා මම දැක්ක ඔබ අහුල ගන්නවා. ඉතරක් විතර අනුගෙන වටේ බිල තවාත්මික සල්ලි හිටින් විශ්වවිද්‍යාලය තියෙනවද කියලා හොයන්නත් කියලා. කියනවා. ඊට පස්සේ කතාව ඉතින් විසඳ ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එයාට ගෙදර යන්න දෙනවා. කියලා හෙට හරි ඊට පස්සේ දවස් ඇවිල්ලි වල වෙලා පොලිස් කොමිෂන් හම්බෙලා මේක ගැන බේරුමක් කරගන්න කියලා. එයාට කියනවා ඇත්ත කියලා බේරෙන්න නැත්නම් වෙන විදියක් නැහැ. දැන් කවුරුත් දන්නවා මොකක්ද උනේ කියලා. ඒ කියන්නේ නගරාධිපතිතුමා ඔහුගේ නූල් කියලා කතාව විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒ පරෝ එළියට ආවෙන් පස්සේ එතන ඊට කට්ටිය එයන් අහනවා මොකක්ද උනේ කියලා. ඉතින් එයා කියනවා හරි වැඩේ වුණේ මම උදේ නූල් කැල්ලක ඉඳගත්තා. මේගොල්ලන් කියනවා මම පර්ස් එකේ ඉඳලා කියලා. ඔහේ කතාව හැමෝටම කියනවා. හැබැයි ටිකක් කළා ගියාම ඒකට තේරෙනවා ඒ කතාව කවුරුවක්වත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ වගේ. ඒකට අමාරු කතාවක් නේ මොකද කියලා නූල් කැල්ල පෙන්නේ. දැන් ඒ වගේ නූල් කැල්ලක් කවුරුවක්වත් විශේෂයෙන් හඳ දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඒක නිසා කවුරුත් හිතනවා මෙයා මොකද බොරුවක් කරන්න ඇති කියලා. ඌටත් තේරෙනවා ඌ බොරුවක් කරන බව අනික් කට්ටිය හිතනවා කියලා. ඌ එන්න අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. කොහමද ඌ ගෙදර යනවා. ගෙදර යන ගමනොත් මගදී හම්බෙන හැමෝන්ට මේ කතාව කියනවා. කියන්න ඌට තේරෙනවා කවුරුත් ඒක පිළිගන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් වාසන ගෙදර ගිහිල්ලා ඉතින් බොහොම අමාරුවෙන් උදේ වෙනකන් ඉන්නවා. බාහනේ උදේ පණිවිඩයක් එනවා යාට. වෙනත් පුද්ගලයෙකුට ඒ පර්ස් එක අහුල්ලා ඉවර වෙලා අයිතිකාරට ගිහින් දුන්නා. දැන් පොලිසිය යන ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඉතින් මට හරිම සන්තෝෂයි. මොහු කරන්නේ එළියට බැහැලිවලා පාරේ යන එක්කෙනාට හැමෝටම මේ කතාව කියනවා. ඕන් අහන් ඉඳලා යනවා. මොකද කියන්නේ කවුරුවත්. හරිද? ඊට දවස් දෙකකට පස්සේ මොකක් හේතුවක් හින්දා ඌ යනවා එක්වරක් නගරයට යනවා. ගිහින් නගරේ හම්බෙච්ච කට්ටියත් කියනවා හයිදා වුණේ හරි වැඩේ. මම මේක ගත්තා කියලා දැන් ඕන අයිතිකාරය හම්බෙලා තියෙනවා කියලා. එනකොට එක මිනිහ කිනාවෙලා කියන ඔබ නම් මාර තක්කඩියෙක් තමයි කියලා. ඇයි කියලා වහම කියන ඔබ මේක හොරකම් කරා. හොරකම් කරලා වැඩි ආවුණාට පස්සේ මාට්ටු වුණාට පස්සේ ඔබ ගිහිල්ලා මේ ඒක ආවලාට එවුවනේ කියලා. කියලා කිව්වම එතනට ඔක්කොම hina වෙනවා. එතකොට එයාට තේරෙනවා මේ හැමෝම මේ කතාව විශ්වාස කරනවා කියලා. ඔබරුවක් කරා කියලා. එතකොට තව තව විස්තර කරනවා නොඑක් විදිහට වෙච්ච විදිය ඔක්කොම කියනවා. නමුත් කතාව කියන්න කවුරුවත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. තව උඩට තේරෙනවා විශ්වාසයක් නැහැ කියලා. ඌ ගෙදර යනවා. මගදී හම්බෙනාට ඔක්කොන්ටම කියන්න යනවා. කතාව කතාව අපැහැදිලි වෙන මිනිස්සු පිළිගන්නේ නැතිනකොට තව තවත් පැහැදිලි කරන්න යනවා. ඒ පැහැදිලි කිරීම තුළ කතාව තව තවත් අවිශ්වාසනීය වෙනවා. නූල් කෑල්ල හින්දගත්ත කතාව තමයි කියන්නේ. ඒ කතන්දරේ හරියන්නේ නැහැ. ඒ පාර ගෙදර යනවා. ඉතාමත් අසරණ වෙලා ගෙදර යන්නේ. මොකද ඌ දන්නවා මුළු කවුරුවක්වත් ඌ දැන් තවදුරටත් පිළිගන්නව බුරුකාරයෙක් වෙච්ච. ගෙදර ගිහිල්ලා ඌ යනවා කාම ගෙදර යනවා. ගෙදර ගිහිල්ලා ඌ ඇඳට වැටෙනවා. වැටලා කන්නේ බොන්නේ නැතුව ඉන්නවා. දවසෙන් උණ ගන්නවා. උණ අරගෙන අන්තිමදී මිය යනවා. ඒක තමයි කතන්දරේ. මේ කතාව ගීත මෝපසං කියන කෙටි 500ක් දෙක කෙටි කතා කරෝ කතන්දරයක්. ඒක මෙතන ඒ කතාව කියවපු කට්ටිය මෙතන ඉන්නවද? ඉන්න අතුස්සන බලන්න පොඩ්ඩක් නිකන්.
හරි. මේක මම මේ කතාව තෝරගත්තේ එකක් හේතුවක් මම ඇත්තටම මොකද මේ කතාව ඉතාමත්ම කෙටි කතාවේ මුල් ස්වරූපය මොකක්ද කියලා ඉතාමත් පැහැදිලිව කියන්න පුළුවන් කෙටි කතාවක්. කෙටි කතාව විශාල වශයෙන් අනුවර්තන වෙලා තියෙනවා පහුගිය කාලයේ තිස්සේ. මේ කෙටි කතාව මුල් යුගයේ කෙටි කතාවක්. මේක ගීත මෝපසංගේ බොහෝ කෙටි කතාවල තියෙන සාමාන්‍ය ස්ට්‍රක්චර් එක සාමාන්‍ය විදිහම එක තමයි. ඕ මුලින්ම ඉතාමත් සුළු සිද්ධියක් ගන්නවා. ඒ සිද්ධිය මැත්තේ කතාවක් ඩෙවලොප් කරනවා. ඒ කතාව ටික ටික යනවා ගිහිල්ලා උච්ච ස්ථානයකට යනවා. උච්ච ස්ථාන තමයි මේක හොරන් කරලා අහුවෙන එක. ඊට පස්සේ එතනින් පහළට කතාවගේ අහුවෙලා ඊට පස්සේ ඒක බොරුවක් ඒ කතාව ආරම්භ වෙනවා. නමුත් ඒතරදී හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන කතාව හොඳට ඉවර වුණා කියලා. නමුත් ඒ අන්තිමටම කතාව වෙනත් තලයකට ගේනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච නොවෙච්ච විදියට ඉවර වෙනවා. මේ කතාවේ මානසික වාචකයක් තියෙනවා. නිකන් මිනිහෙක් අහිංසක මිනිහෙක් නූල් කැල්ල කවුල ඇහිඳගත්ත වරදට ਉਹ විශාල වශයෙන් දඬුවම් විඳිනවා. නමුත් ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාට වෙලා තිබුණේ මෝපසංගේ කතාවල මේ කතාවේ තියෙන ආකෘතියට මුල් තැන දීම නිසා ඒ කෙටි කතාවල බොහෝ අවස්ථාවලදී තියෙන මනුෂ්‍ය ඛේදවාචකයේ පණිවිඩය එතරම් ඉස්මතු වෙලා පේන්නේ නැහැ. මොකද ඔහු ගොඩක් වෙලාට කතාවට මුල් තැන දුන්නා. අත් වශයෙන්ම මුල් කාලයේදී විශේෂයෙන්ම බටහිර පහළ වෙච්ච බොහෝ ලේඛකයන් හොඳ කතාකරුවන් ඇමරිකානු ජාතිකයේ එඩ්ගර් ඇලන් පෝ ඕ හෙන්රි කට්ටේ කතන්දරවල මේ විදිය පැහැදිලි කතාවක් තියෙනවා. ඔය පටන් අරගෙන උච්ච ස්ථානට ගිහිල්ලා බෑගෙන යද්දි අන්තිමටම කවුරුවත් බලාපොරොත්තු වෙච්ච නොවිච්ච කතාව ඉතිරි වෙන ආකාරය. නමුත් කෙටි කතාව ඇත්තට මේ කෙටි කතාව මට තවත් මම තෝරගන්න හිතුවා තමයි මම අර මම ගායනීය මං ගැන කෙනෙකුට කිව්වා මම කතා කියවන්න පටන් ගත්තේ ගොඩාක් පුංචි කාලේ කියලා මට හිතෙනවා මම මුලින්ම මේ කතාව කියවන්නේ නැත්තේ 1960 ගණන් වල 70 ගණන් වලදී මුල කාලයේදී ඒ කාලේ නවයුගයේ පත්තරය ආවේ පත්තරයක් හැටියට සයිදයකට වරක් නවයුගයේ සංගරාව ඒක සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර කෙටි කතා නිතරම පළ වුණා මගේ කෙටි කතා කියවීමේ පුරුද්දේ එක තැනක් එතන කියලා ඒක මම ඒක නිසා ඒ කතාවම කිව්ව වෙන කතාවක් කියන්නේ නැතුව මෝපසංගේ මීට වඩා වෙනස් විදිය කතාන්දර තියෙනවා ඔහු ජීවත් වුණේ ප්‍රංශයේ උපන් 1850 හරි 40 දී හරි ඔහු මිය ගියා අවුරුදු 40ක් පමණ කල තමයි ජීවත් වුණේ ඔහු කෙටි කතා 300කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලියලා තියෙනවා සාමාන්‍යයෙන් බටහිර ලෝකයේ තුල කෙටි කතා කලාවේ ආරම්භකය වශයෙන් සැලකන්නේ ඔහු. මොකද කෙටි කතා ඇත්තටම සාහිත්‍ය පටන් ගන්න සාහිත්‍ය ලෝකයේ තුල නව කතාව කෙටි කතාවට කලින් ආරම්භ වුණා. විශේෂයෙන්ම 16 වෙනි සියවස වෙනකොට ප්‍රංශය තුල මහා නව කතා බිහි වෙන්න පටන් ගත්තා. නමුත් කෙටි කතා බිහි වෙන්නේ පස්සේ කාලයකදී කෙටි කතා බිහි වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව වෙන්න ඉඩ ඇත්තේ හිතන්නේ මිනිසුන්ට වැඩි වෙන්න ඔවුන්ට නව කතාවක් කියනක විශාල කැපියමක් අවශ්‍යයි නව කතාවක් කියවන්න. ඒ කැපියම නැති වෙනකොට කෙටි කතා වලට සහ නවලා කියලා හඳුන්වන ප්‍රංශ භාෂාවෙන් වචනයක් නවලා කියලා කියන්නේ කෙටි නව කතා. විශේෂයෙන්ම ඒවා තමයි අනිත් සාහිත්‍ය අනිත් කෙටි කතා. මේ කෙටි පොත් ඒ කියන්නේ එනන කෙටි නම. ඔය කතාව කිව්වට පස්සේ මම ඊට පස්සේ දැන් මේ කතාවේ කතන්දරේ මට කියන්න පුළුවන් කිසිම මේ කතන්දරේ කියන්න පුළුවන් මට ඕනම තව වෙලා තිබුණා නම් මේ කතන්දරේ මීටත් වඩා රසවත් කියලා කියන්න පුළුවන් කමක් තිබුණා. නමුත් ඒ මොකද මේ කතාවේ මුලක් මැදක් අගක් හොඳට තියෙනවා. අසංගින් එක්කනට කියන්න කතාවක් තියෙනවා. නමුත් කෙටි කතා කලාව දියුණු වෙනකොට කෙටි කතා දියුණු වෙන්න පටන් ගත්ත වෙනස් සිද්ධියකට කතන්දරයක් නැති ඉතාමත් සුළු සිද්ධියක් ආශ්‍රයයි. කෙටි කතාව ඔය මුලින් කියපු ආකෘතියට පුළුවන් නැත්නම් කෙටි කතා ලියන්න පුළුවන් එක සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් හිතේ ඇති හැඟීමක් සම්බන්ධයෙන් කතන්දරයක් ඩෙවලොප් කරන්න නැතුව ඇමරිකානු සාහිත්‍යය තුළ බිහි වෙච්ච විශිෂ්ටතම කෙටි කතාකාරයෙකුට තාමත් සැලකන්නේ අර්නස්ට් හෙමින්ගේ කෙටි කතාකාරයා. ඔහුගේ කෙටි කතාවක් ගන්න පුළුවන් මොකද මේ කෙටි කතාවේ තියෙන ආකෘතිය වෙනස පෙන්වන්න මම ඒ කෙටි කතාව පාවිච්චි කරන්නම්. මේකත් මම තෝරගත්තේ අර්නස්ට් හෙමින්ගේගේ the first 40 stories කියන පොතේ. මේක තෝරගත්ත කිසිම හේතුවක් නෙවෙයි ඒක තියෙන කෙටි කතාව පිටු තුනකට තියෙන කෙටි කතාවක් ඒ නිසා කියන්න පහසු නිසා.
මේක ඇත්තටම මේකට බලපාන්නේ සාමාන්‍ය සාහිත්‍ය කියනකොට ඒක ගැන වටපිට දැනීමක් තියෙන එක හොඳයි. ස්පාඤ්ඤයේ සිවිල් යුද්ධයක් තිබුණා 1930 ගණන් වල. ඒ සිවිල් යුද්ධයේ යුද බටේ හමුදා නිලධාරියෙකුට සේවය කළා අර්නස්ට් හෙමින්ගේ. මොකද ඇමරිකාව ඒ යුද්ධෙ මැදිහත් වීමක් කළා. ඒ වෙලාවේ අර්නස්ට් හෙමින්ගේ යුද්ධ ඒකට සහභාගී වුණා. ඇත්තට ඔහු පසු කාලෙකදී යුද්ධ විරෝධියෙක් වෙන්නත් හේතුව වුණේ මේ සිවිල් යුද්ධයකට සහභාගී වීම නිසා වෙන්නට ඇති. ඒක තියෙන එක්තරා පාලමක් උඩින් මිනිස්සුන් මුළු ගමවල් ඉහළපල ගමවල් කීපයක් ඕන් ඉවැකියුවේට් කරනවා. මොකද කාලතුවක් කොහොමද ආවේ කිට්ටුවට ඇවිල්ලා මේ ස්ථාපිත කරන්න ඕන නිසා ඒ අහල පහල ගම් වලින් කට්ටිය ඔක්කොම අයින් කරනවා. මේ කතාව කියන්නේ උත්තම පුරුෂ කතන්දරයක් හැටියට ෆස්ට් පර්සන් හැටියට කියන්නේ ඔහු කතාව කියන එක කියන හමුදා නිලධාරියා ඌට තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මිනිස්සු එහා පැත්තට දාන එක පාලම හරහා. ඉතින් ඔහුගේ පාලම මේක තරම් తాවකාලික පාලමක් හදලා යවන්නේ. ඒකයි. හොඳද? මිනිස්සු ආවා ගන්න. ඒකේ මිනිස්සු කරත් වලින් එනවා, ට්‍රක්ස් වලින් එනවා, විශාල වශයෙන් මිනිස්සු ගම්වල ගොඩක් යනවා. ගානක මිනිස්සු අනිත් පැත්තට යනවා. ඕක දකින්නවා එක්තරා වයසක මිනිහෙක් ඉන්නවා, කන්නඩි දාගත්ත බොහෝම ෆීබල් මිනිහෙක්. එයා පාරෙන් අයින වාඩි වෙනවා, යන්න උත්සාහයක් ගන්න නැහැ. පාරම අයිනේ. බට මෙයා එතනට යනකොට මෙයාට දැන් මෙයා හිතෙන් හදා දෙන්නේ දැන් සතුරු හමුදා මෙච්චර දුරින් ඉන්නේ මේගොල්ලෝ මීට කලින් යවන්න ඕනේ කියන එක තමයි එයාගේ තියෙන එකම ඔබ්ජෙක්ටිව් එක ඒ වෙලාවේදී. එයා යනකොට ගිහලා මොනසෙන් ආනෝ ඇයි ඔබ නැවතලා ඉන්නේ කියලා. ඒ පරිකරම මම දැන් කිලෝමීටර් 10ක් විතර දුර ආවා. මට හොඳට මහන්සි මීටර යන්න අමාරුයි කියලා. ඒ පාර අහනවා කොහෙන්දලා දාවේ කියලා. ගමේ නම කියනවා. ඊට පස්සේ එයා කියනවා කම කරන්න දෙයක් නැහැ කොහොමද යන්න ඕන. ඔබ මොනවද ඒ පරහනෝ ඔබ මොනවද ඒ පර කියනවා ඒ පර එයා අහන්නෙත් නැහැ මොකද්ද කියලා. මේ ඉතර ඉතරාන වලට උමනාවක් නැහැ. එයා කියනවා මම හේදි කරේ සතු බලාගත්ත එක කියලා. සතු බලා ගන්න කියලාට ඔහු ෂෙපර්ඩ් කෙනෙක්වත් එහෙම ඔහු එන්ඩේරෙක්වත් එහෙම නැත්නම් ගොවිතැන් කරන කෙනෙකුගේ විදියක් නෙවෙයි. ඒක නිසා මොහොන පොදු බලාගත් සතු කියලා. ඔහු තනියම ඉන්නේ කවුරක්වත් නැහැ. ඒ පාර කියනවා මංගාව සතු කීප දෙනෙක් හිටියා. පුසෙක් හිටියා. එළෝ දෙන්නෙක් හිටියා. පරියෝ 4 දෙනෙක් හිටියා. මං තමයි උංග බලාගත්තේ. උඩ දාලා යන්න බැරි එකයි. ඒ පරණ පවුලක් හිටියේ නැද්ද කියලා. නෑ පවුලක් හිටියා. මං තනියෙන් හිටියේ. මේ සතු ටික බලාගෙන මම ජීවත් වුණා කියලා. තනියම තනියෙන් ඉන්නේ. මට දැන් වයස අවුරුදු 76ක් වෙනවා. මට තවදුරටත් යන්න අමාරුයි කියලා. ඒ පාර මෙයා ඉතින් කියනවා යාට යන්න කියලා කියන එක මෙයාට කියනවා අමාරුයි යන්න. ඒ පාර කොහෙටද යන්නේ කියලා අහනවා. මෙතනින් එහාට ගියන් පස්සේ ආයි පාරට වැටෙනවා. ඒ පාරේ තවදුරට ගියන් පස්සේ කෙලින් පාරේ ගොතින් බාර්සලෝනාවට යන්න පුළුවන්. තවත් මේක දැක්කම අනිත් පැත්තට ගිහින් යන්න පුළුවන් නගරය. මේක මම දන්න කෙනෙක් කවුරුවක්වත්ම නැහැ. මට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මං ගියාම අර සතු මොනව කරගනින්ද දන්නේ නැහැ කියන. ඒ පාර කියනවා පූසන් නම් එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. පූසන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඉන්න තැනක් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අනිත් සතු මොනව කරගනින්ද දන්නේ නැහැ. මට ඒක තමයි යන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. දැන් කතාව මේක උහු නවත්තන්න ඉතින් ඒක නිසා ඉක්මන් කරනවා. කොහොමවත් මම නම් කියන්නේ දැන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අනිත් පැත්තට ගියොත් හොඳයි. දැන් මොකද එහාට පේනවා අනිත් පැත්තෙන් දැන් මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඔක්කොම ඉවරයි. ඒ ඔපරේෂන් ඉවර වෙන්න කිට්ටුයි දැන්. ඒ පාර කියනවා ඒ පාර ඉතින් මෙයා ඒ පාර නිකන් අහනවා පරයන්ගේ කුඩු ඇරලා දාවේ කියලා. ඔගෙන ඌ කියනවා. එහෙමනම් ගොඩකට පරියෝ පියාඹලේ ආවි නේද කියලා කියනවා. එන පියාඹලියයි හැබැයි ඒගොල්ලන් දන්නවත් දන්නේ නැහැ මොකද්ද කරගන්නේ කියලා. ඒ සැරේ ඔහු ඒ පාර කමන්නේ නැහැ දැන් ඉක්මනට යන්න. එයා පැත්තට සමහරට එයා පැත්තට ගියාම වාට කාගරේ වාහනයක නැගලා යන්න කාගරේ වාහනයක ඉඳලා යන්න පුළුවන් කියලා කියන යන්න අමාරු වුණා. එපෙන්න මේ හිමින් යන වහන් ඉන්නවා. ඔය අයික් පාරක් යන කතාව කියනවා. පූසට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අනිත් දෙක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. එයාට නෙවෙයි කියන්නේ තනියෙන් කියන. ඒ කතාව එතනින් ඉවරයි. වෙන මොකක්වත් නැහැ. ඒ කතාව ගැන මොකද හිතන්නේ? කඩක් කතා කරන්න කැමතිද? මේක ඉතාමත්ම මේ කතා මොකද මම තව එක වචනයක් කියන්නම් හෙමින්ග්වේගේ කෙටි කතාව ගැන. ඔහු කරපු හැඳින්වීමක්. ඔහු කෙටි කතාව හඳුන්වන්නේ හරියට අයිස්බර්ග් එකක් වගේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා අයිස්බර්ග් එකේ උඩ කොන විතරයි පේන්නේ. 90ක් පොළොවට තියෙන්නේ පේන්නේ නැහැ.
හොඳ කෙටි කතාකාරයා කියන්නේ අර අයිස්බර්ග් එකේ කොටස ඉදිරිපත් කරනවා. එයා ඒක ෂෙයා කරන විදියෙන් අනිත් එක්කනත් එක අනිත් එක්කනට අනිත් අනුවම පේනවා කියලා. හොඳ සාහිත්‍ය රසිකයෙකුට අනිත් 90ම පේනවා කියලා. මම හිතන්නේ මේ කතාව කල්පනාවෙන් අයිපරක් මෙනෙහි කරලා බැලුවොත් මම නොකියුව 90ම පේන්නේ. අවුරුදු 70ක මිනිස්සෙක් කාත් කවුරුවත් නැහැ. උකට දාලා යන දෙයක් නැහැ. අපි ඔක්කොම වීඩියෝ වගේ කියන අපිට දාලා අපි පවා වීඩියෝ එකක් අපිට ඕන්ලාට අපිට කොරෝනා හදිසියෙන් අපිට ඕන්ලාට අපිට බය වෙන දෙයක් නැහැ දාලා යන දෙයක් නැහැ කියලා. නමුත් අන්තිමේදී උකට අවුරුදු 76 දී උකට දාලා යන බැරි දෙයක් තියෙනවා. ඒ හොගේ ළමයිවත් බිනදවත් නෙවෙයි. සත්තු කියලා පූසෙකුයි පරිවි 4 දෙනෙකුයි සහ එළු දෙන්නෙක් විතරයි. ඒක මනුෂ්‍යත්වයේ අපි ඔය මිනිස්සයා අර ඩොස්ටොස් කියන මම මුලින් කිව්වා වගේ අප තුල ජීවත් වෙනවා. අපිට ඕනේ මේ මිනිස්සු අවදි කරගන්න මේක මානව හිතවාදය නෙවෙයි අතරම ජීවභක්තිවාදය කියලා කියන එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් මේක මනුෂ්‍ය ස්වභාවය ගැන ඉතාමත්ම පැහැදිලි අදහසක් ඉදිරිපත් කරන කෙටි කතාවක්. මම ඊළඟට මගේ මේ මොකද මම මුලින්ම කියෝගේ මම කෙටි කතාගේ ඉතිහාසය ගැනවත් කෙටි කතාව වලදීන දිගටම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. වර්ජිනියා වුල්ෆ් කියන ඇමරිකානු වර්ජිනියා වුල්ෆ් කියන බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික ලේඛිකාව නවකතා ලියුව කෙටි කතා කීපයක් ලිව්වා. සෑහෙන බ්‍රිතාන්‍ය තුළ සෑහෙන අගයීමකට ලක් වෙච්ච ලේඛිකාවක්. විවාහ වෙලා හිටිය ලෙනාඩ් වුල්ෆ් කියන කවුරුත් දන්නති ලංකාවේ වැඩ කරපු සිවිල් සේවකයෙකුත් එක්ක ඇය එක්තරා අවස්ථාවක කියනවා මනුෂ්‍යත්වය ගැන කතා කරනකොට රුසියානු ලේඛකයෙක් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට අපි ඒ කිට්ටුවටත් අපිට යන්න බෑ. අපි කියලා කියන්නේ ඇයට. ඒ කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය ලේඛකයන්ට. ඒ වගේම රුසියානු ඒ වගේම සාහිත්‍ය කතා කරනකොට රුසියානු සාහිත්‍ය ගැන කතා කරනකොට කතා නොකර වෙනස් සාහිත්‍ය ගැන කතා කිරීම පවා එයා හිතනවා කියලා කාලේනාස්ති කිරීමක් කියලා. ඒ කියනවා ඊටම සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ රුසියන් ලේඛකයා පවා අපිට වඩා මනුෂ්‍යත්වය සහ මනුෂ්‍යත්ව ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියෙන් හිටියා කියලා. ඒක නිසා මම මගේ කතාව යොමු කරනවා රුසියානු සාහිත්‍යයට. මොකද මාත් ඊටමත් පේ කරන සාහිත්‍ය රුසියානු සාහිත්‍ය නිසා. රුසියානු කෙටි කතා සාහිත්‍ය පටන් ගන්නෙත් 19 වෙනි සියවසේ මැද භාගයේ මේ කාලෙට වෙනසක් නැහැ. නමුත් රුසියානු සාහිත්‍ය බටහිරට යන්න කාලයක් ගත වුණා. එතන එකම ප්‍රශ්න දෙමුනේ එච්චරයි. රුසියානු කෙටි කතාවේ මම හිතන්නේ රුසියානු සාහිත්‍යයේ ඒ වර්තමාන අද පවා වර්ධනය වෙන රුසියානු සාහිත්‍යයේ ප්‍රධාන කලාකාරයට ගණන් ගන්නේ ඇලෙක්සැන්ඩර් පුෂ්කින්. පුෂ්කින්ගෙන් පසුව බිහි වෙච්ච ප්‍රධාන කලාකාරයා තමයි නිකොලයි ගොගොල් කියන්නේ. මම නිකොලයි ගොගොල්ගේ හිම කබාය කියන කතන්දරේ තෝරගත්තා පොඩි විස්තරයක් කරන්න. ඒ කියූපයින් ග්‍රේට් කෝට් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන්නේ සිංහලෙන් පද්මහර්ෂ කුරුණගේ එක පරිවර්තක කරලා හිම කබාය කියලා. කියූපයින් අතුස්සන බලන්න මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දේශනයක් කරන්න අමාරුයි. කට්ටියගෙන් එතන සහයෝගයක් නැත්තම්. දෙතුන් දෙනෙක් කතා කරත් මට කමක් නැහැ ලීසි. මේ කෙටි කතාවක් තුනක් මට තවත් හේතුවක් තියෙනවා. රුසියානු මහා ලේඛක ෆියඩෝර් ඩොස්ටෝස්කි කියනවා අපි සියලු දෙනාම එළියට ආවේ ගොගොල්ගේ ග්‍රේට් කෝට් එක තුලින් කියලා. ඒ කියන්නේ රුසියානු මහා සාහිත්‍යයේ ආරම්භයේ හැටියට මේ කතාව ගණන් ගන්න ගොඩක් වෙලාට අන්නේ හේතුව නිසා. මොකද මේක තමයි රුසියානු සාහිත්‍ය තුළ පළමු වරට ඉතාමත්ම සුළු මිනිස්සු ඉතාමත්ම කියන්නේ ඉතාමත්ම සාමාන්‍ය මිනිස්සුෙක් ගැන ලියු පළවෙනි සාහිත්‍ය නිර්මාණය. මේකේ කතානායකයා අකාකි අකාකිවිච් කියලා අකාකිවිච් කියන ලිපිකරුවෙක්. ඔහු ඉතාමත්ම රුසියාවේ එකල්ක ලිපිකරු පන්තිය ලිපිකරුවන්ගේ ශ්‍රේණි 14ක් දක්වා තිබුණා. ඔහු 14 වෙනි ශ්‍රේණියේ ලිපිකරුවෙක්. ඔහු ඉතාමත්ම පොඩි අහිංසක මිනිසෙක්. වයස අවුරුදු 50ක් විතර වෙනවා. වයසට ගිහිල්ලා කසාද බැඳලා නැහැ. තනියම ජීවත් වෙනවා. එක්තරා බෝඩින් කාර්යයක එක්තරා ගෑනු කෙනෙකු බෝඩින් කාර්යයක ගෙදර.
ඔහු වැඩට යනවා වැඩට එනවා හවස ගෙදර ගිහිල්ලා ඒ ගෑනුවෙක් කියලා දෙන දෙයක් කනවා කාලය ඉවර වෙලා ඔහි ඉන්න ගෙදර ගිහිල්ලා වෙනවා. ඔහු ඔෆිස් එකේදී කරන්නේ ලිපි පිටපත් කරන එක විතරයි. ඔබ වෙන කිසිම රස්සාවක් උඩ ඉතාමත් හොඳට පිටපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතාමත්ම පරිශාවෙන් ඉතාමත්ම එකට යෙදিলা කරනවා. කිසිම ලාක ඔහෙකින් වරදින්නේ නැහැ. ඔහුගේ අකුරු පවා ඉන්න ලස්සන වෙනවා පිටපත්. ටයිප් කරන්නේ පිටපත් කරන එක නේ කරන්නේ පිටපත් කරන්නේ ඔහු විසින්. ඔහුට එක්තරා වෙලාවකදී වෙන මිනිස්සෙක් රස්සාව එක්තරා ආයතන ප්‍රදානයේ උසස් වීමක් කරන නමුත් උසස් වීම කළා උදාස් ගානක් ගලලා කියන මට මේක කරන්න බෑ මම කැමති ඉස්සර පිටපත් කරනවා කියලා ඉස්සර පිටපත් කරන්න නම් බාර ගන්නවා. කන්තෝරුව අයට නොඑක් විහිළු කරනවා. ඔහුගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් විහිළු කරනකොට කරදර කරනවා ඔහුගේ පෑන් හංගනවා. නමුත් ඒ මොන වෙලාවක ඔහු කිපෙන්නේ නැහැ. ඔහු අහන්නේ අනේ සහෝදරවරුනි ඇයි මට මෙහෙම කරන්න කියන ප්‍රශ්න විතරයි අහන්නේ. ඉතින් ඔය ඔහුට තිබුණා ප්‍රධාන හතුරෙක්. හතුරෙක් කියලා Google කියන්නේ රුසියාවේ ඔහුගේ පඩිය රූබල් 400යි මුළු අවුරුද්දටම. හරි? රූබල් 400 පඩියෙන් රුසියාව ජීවත් වෙන්නේ පීටර්ස්බර්ග් නගරේ. පීටර්ස්බර්ග් නගරේ ඊට වඩා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදියක් නැහැ. නමුත් පීටර්ස්බර්ග් නගරේ ජීවත් වෙන රූබල් 400ක් ගන්න රිපිකරුවෙකුට මුහුණ දෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි හීතල දේශගුණය. ඔග හිමකබයක් තිබුණ අවුරුදු ගානක් පරණ වැරහෙලි විච් එකක් කරින්ෙන් හිල්ලලා අඬ දාලා දැන් ඒකේ හං ඇත්තෙත් නැහැ නොඑක් විදි දාපු අඬ විතරයි ඇත්තටම තියෙන්නේ මේක වෙනස් කරන්න විදියක් නැහැ සාමාන්‍යයෙන් අලුත් හිමකබයක් මාන රූබල් 80ක් විතර මුදලක් යනවා ඉතින් එක දවසක් ඔහු උදේ වැඩට එනකොට තේරෙනවා ඇඟට එනවා හුලං එනවා පොර දෙන්න කොහෙද බලනකොට ඇඟ පුරාම හීතලෙ ඉවස ගන්න බැරි වෙනවා ඔෆිසර් ගිහලා කෝට් එක ගලලා බලනකොට කෝට් එකේ තියෙනවා කෑලි ගැලවල හිල් තියෙනවා ඒක ඒ වෙලේ හුලං වෙනවා ඕ තේරුම් ගන්නවා තවදුරටත් මේක කරන්න බෑ කියලා ඒ කෝට් මාන මිනිස්සයා ගිය පාර ගියාම උඩට කියන මේ කෝට් එක වහන්න බෑ අඬ දාන්න නැහැ මේ අන්තිම පාරට තමයි මම මේක කරන්න කියලා කරන්නේ ඕයි පාර එක තරම් යනවා හම්බෙන්න ගිහලා කියනවා ගිහලා එයා ඉන්න හොඳ වෙලාවක් බලලා එයාට තරහ යන ගිය වෙලාවක බලලා ඔබ බීපණිත වෙලාවක් බලලා ඒ දෙකෙන් නැති වෙලා හොයා ගන්න අමාරුයි කොහොම හරි මිනිහා යනවා ගිහලා කියනවා මේ කෝට් එක බොහොම හොඳ කෝට් එකක් මට මේක අඬ දාලා දෙන්න කියලා එයා කියනවා මේක නම් අඬ දාන්න එක බෑ මේක මටත් කරන්න ඒක මට පව ලැජ්ජාවක් මම ඔබේ දුප්පත් කෝට් මහන්නෙක් පව එහෙම වැඩක් කරන්නේ නැහැ ඒක නිසා ඔබට අලුත් කෝට් එකක් ගන්න ඕන මම උදව් කරන්නම් ලාභෙට කෝට් එකක් මාල් දෙන්නම් රූබල් 70ක් විතර මාල් දෙන්න පුළුවන් කියලා ඉතින් ඒ පාරේ මෑක් අඬනවා තව දවසක් ගිහිල්ලා කියනවා ඒත් හරියන්නේ නැහැ. ඒ පාර අන්තිමට තීරණය කර ගන්නවා අලුතෙන් කෝට් එකක් මහන්න. වාසනාවකට වගේ ওই දවස්වල යම් කිසි පාරිතෝෂික මුදලක් හම්බ වෙනවා රූබල් 40ක විතර. ඒකත් එක්ක ඔහු තව අරෙන් මෙන් සල්ලි කුතු කරලා ඕ ණය වෙන්නේ නැහැ අතරම. හරි. අරෙන් මෙන් සල්ලි කුතු කරලා ගොම රූබල් 70 ගාණක් හොයාගෙන ඉවර වෙලා අර මනුස්සයත් කියලා එයාත් එක්කම රෙදි වෙලා ඔකලා කෝට් එකක් මහ ගන්නවා. ඊටාත්ම අනාර්ග විදියේ කෝට් එකක් ඔහු කෝට් එක මහනවා මාස ගණන් ගියාම කෝට් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් උඩ තමයි සංසෝසයි විදිය ගානක දාපු කෝට් එකක් බොහොම ලස්සන කෝට් එකක්. ඒ කෝට් එක අරගෙන ඔහු උදේ ඇදගෙන උදේ දසක උදේ පන ඇතන වෙන්නේ උදේ පාන්දර වැඩට යන ලෑස්ති වෙනකොට අර මනුස්සයා කෝට් එක ගන්නට දෙනවා. ඒ කෝට් එක බාර ගන්නවා. එදා ඒ කෝට් එක නම් වැඩට යනවා. ගියාම ඔෆිස් එක කට්ටිය හැමෝම දකින්න ඔහුගේ අලුත් ඕව කෝට් එක. ඒ පාර කෝට් එක දැක්කට පස්සේ ඒක ඉතාමත්ම උසාවි ඔෆිස් එකේ සියලු දෙනාම සුබ පතනවා කෝට් එක වර්ණනා කරනවා එදා දවසේ ඔෆිස් එකේ කතාව තියෙන්නේ කෝට් එක ගැන විතරයි ඒ පාර again පාටි එකක් ඉල්ලනවා ඕක කවදාවත් උත්සවයට සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් යාළුවෝ ආශ්‍රය කරන්නේ නැහැ තනියෙන් ජීවත් වෙන්නේ මොකද ඔහුට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ ඔහුගේ විද්‍යාවත් එක්ක ඔහු ඉතාමත් ලැජ්ජාසගත පුද්ගලෙක් ඔහු කාටවත් අතුර ආශය කරන්නත් බෑ නමුත් මේකෙන් බේරෙන්න බැරිලු කරගෙන දෙන්න නැතුව අරොන්නකී ගොත ගහලා ඉන්නකොට ඔහුගේ අංශේ ඒ අංශේ ප්‍රධාන නිලධාරියා කියනවා ඉලිදට එන්න සතිය හරිසන සාධාරිය එන්න මම අකාකි වෙනුවෙන් උත්සවයක් පවත්වන්නම් කියලා. එදා මගේ උපන්දිනය. ඒක නිසා ඒ උත්සවයට ඉන්න ඔෆිස් එකේ සෙක්ෂන් එකේ හරි ඉන්න හැමෝටම සහභාගී වෙන්න කියලා කියනවා. දැන් ඒ පාරේ මෙයාට ඉතින් මාර ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් මේකට නෑ ඉන්න බෑනේ. මෙයා කවදාවත් පාටි එකට යන්නෙත් නෑ ගිහිල්ලත් නෑ. ඉතින් ඒ පාර කොහොම හරි එදා රෑ පාර හොයාගෙන තන හොයාගෙන දැන්ට යනවා කෝට් එකට මේක සහභාගී වෙන්න. ගිහිල්ලා කෝට් එකත් එල්ලලා අතුරට යනවා. ඉතින් කට්ටිය එයා ගියාම ටික වෙලාවක් නම් කවුරුත් දකින්නේ නැහැ. උත් දැක්කයන් පස්සේ හැමෝම ඌව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හතර බාධනය කරගන්නවා. කට්ටිය කාට් ගහනවා. ඉතින් ටැග්ලා බලන් ඉන්නවා. මම අනුනරලා බලන් ඉන්නවා. මට කරන්න දෙයක් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. පාට් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම අපි out of place කියලා කියන්නේ. එතකොට ඉන්න එපාර අන්තිමේදී එපාර උට ටැග් ගාවන සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් බුදු යන වෙලාවක් තියෙනවා.
ඌ කියනවා මම ඌ ගිහලා කියනවා ඒ ගෙදර අයිති එක්කනට කියනවා මම දැන් යන්න මට රැ වෙනවා යන්න කියලා. නෑ අපිත් එක්ක ෂැම්පේන් ටිකක් බීලා යන්න ඉන්නේ කියලා කියනවා. ඒ පාර රැ කාලේ යන්න කියලා. ඒ පාර උන්ට ෂැම්පේන් විරුද්ධයක් විතර බොන්නත් බොනවා. ඌ ටිකක් මත් වෙනවා. ඌ කාලේ ඉවර වෙලා බලනකොට ඊට පස්සේ කාටවත් ඌ මතකවත් නෑ. බිව්වට පස්සේ ඊට පස්සේ හිමියෙන් එතනින් මාරු වෙලා ෂේප් වෙලා එනවා. එනකොට දකින්න කෝට් එක බිම් වැටලා තියෙනවා එල්ලපු තැන. පම්පාවට පතන කෝට් එකක් දාගෙන යනවා. යනකොට ඌ ඉතාමත් ඉක්මනින් පාර වෙනවා. ඌට පොඩ්ඩක් පාර හිමේ වෙනවා කරුවාත්විදි. මේ පීටර්ස්බර්ග් නගරේ වින්ටර් එකේ රාත්‍රිය. ඌට ටික වෙලා ගියා බය හිතෙනවා අමුතොමතු පාර වලින් යනවා. යනකොට එක තැනකදී එක චතුරස්‍රයකට කිට්ටුව තැනකදී මිනිස්සු දෙන්නෙක් එනවා. ඒ මිනිස්සු දැක්කම ඌට බය හිතෙනවා. ඔහු අයින් වෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ මිනිස්සු නැතන්ට ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා එක්කෙනෙක් කියනවා මේ බලපන් මගේ කෝට් එක දීපන් මගේ කෝට් එක කියලා. අනිත් එක්කනත් උදව් කරනවා. ඒ දෙන්න ඌගෙන් කෝට් එක උඩට ගහලා කෝට් එක උඩගෙන කෝට් එක අරගෙන යනවා. ඌ පාරේ වැටුණා හිම. ඌට පේන චතුරස්‍රගා පොලිස්කාරයෙක් ඉන්නවා. නමුත් ඒ පොලිස්කාරයා බලලා ඒ පොලිස්කාරයා ඒකට ගියක් කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෝ හයියෙන් කෑ ගහලා චතුරස්‍රගම දුවනවා. දුවලා එතන ගිහලා වැටලා පොලිස්කාරයට ගියට මුලින්ම කන පොලිස්කාරයට බලනවා ඇයි බේරගත්තේ නැත්නම්. පොලිස්කාරයෙක් කියනවා මම දැක්කා මං හිතුවා යාළුවෝ කට්ටියක් කිලිවර වෙලා මුකුත් කරේ නැහැ කියලා. දැන් ඔය කෝට් එක නැහැ. බොහොම හිතලේ හිම වැටිච්ච පීටර්ස්බර්ග් නගරේ ඔහු ඉන්නවා. ඒ පාර පොලිස්කාරයගෙන කොහොම කරලා හරියන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා පොලිස් කොමිෂනර්ට කම්ප්ලේන් එකක් කරන්න කියලා හෙට උදේට ගිහිල්ලා. හරිද? ඒ පාරෝ ගෙදර ගිහිල්ලා බොහොම දුකසේ වැටෙනවා. කෝට් එක ඇඳ දවස් දෙකක් අඳින්නට වැඩි වුණොත් ඊට පස්සේ කෝට් එක ඉතින් කතන්දරේ ඉවර නැහැ. ඕ පවුන දුවේ පාන්දර නැගිටලා ඉවර වෙලා අයිපර කර පරණ හිමකා පරණ ඕ කෝට් එකක් දාගෙන යනවා පොලිස් කොමිෂනර් හම්බ වෙන්න. ඊළඟ පොලිස් කොමිෂනර්ට උන්දලා බලන් ඉඳලා කම්ප්ලේන් එක කරනවා. මේක ඇත්තටම නිලධාරී පන්ති ඉතාමත්ම ලොකු නිලධාරී පන්ති අතරේ ලොකු පන්ති ભેදයක් තියෙන ට්‍රක් රුසියාව ඒ පැන රුසියාව කියන පැන රුසියාව ඊවයින් පස්සේ අර මිනිස්සයා ප්‍රශ්න අහනවා ඇයි එච්චර යනකන් ගියේ බීලාද හිටියේ ගණිකා නිවාස වලට ගියාද ඔය වගේ ප්‍රශ්න අහන්න ඉවර වෙලා කෝට් එක ඉතින් ඕට හරි උත්තරයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කෝට් එක හොයන්න නැතුව බොහොම දුකසේ ගෙදර එනවා ඕ දන්නවා ඒ දාපු කම්ප්ලේන් එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් උනේ නැහැ කියලා ඉවර වෙලා ඒ පාර ඔහු ගෙදර ඒ පාර ඔහු ඉතින් ඊට පහුවෙන්ද වැඩටත් යනවා. වැඩට ගියන් පස්සේ ඔෆිස් එකකටත් බොහොම දුකයි. ඒගොල්ලන්ට උදව් කරන්න ඕන නමුත් උදව් කරන්න විදියක් නැහැ කාටවත්. ඒකට සල්ලි ඕනනේ. ඒ පාර එක්කෙනෙක් කියනවා ඕක කොහොම හරියන්නේ නැහැ. මේ නගරේ අලුතෙන් පත් කරලා තියෙනවා. ඉතාමත්ම බලධාරී නිලධාරිය. ඔහුගේ කවුරුත් ඔහුගේ නිලයවත් දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහුට සියලුම කන්තරු බලාගන්නේ ඔහු විසින්. ඔහු හම්බෙලා කොහමද ඔහුට කම්ප්ලේන් කරන්න සමහර වෙලට ඔහුට හොයලා දෙන්න පුළුවන් වේවි කියලා. මොකද පස්සේ ඉපරක් ඒ මිනිස්සේ හම්බෙන්නේ යනවා. ඒ ඉතාමත්ම වැදගත් නිලධාරියා. බොහොම වැදගත් නිලධාරියෙක්. ඔහු ගිහලා බොහොම අමාරුවෙන් අපොයින්ට්මන්ට් එක ගන්න හම්බ වෙන්නත් යන්නේ. ගිහලා අපොයින්ට්මන්ට් එක ගත්තට පස්සේ ඔහුට අපොයින්ට්මන්ට් එක ගිහලා හම්බ වෙනවා. ගියාම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔහු වැඩක් කියලා ඉන්න කියනවා. ඔහම පැය ගාණක් ඉන්නවා. ඔහුගේ වැඩේ තමයි ඔහු හම්බ වෙන කාලයකට පස්සේ ඉස්කෝලේ ඉඳන් යාළුවෙක් ඇවිල්ලා ඔහුත් එක්ක කතා කරලා ඉන්නවා. ටික වෙලා ගියාම මතක් වෙනකොට මිනිස්සෙක් ආව කිව්වනේ ඔහුට හිතෙනවා යාළුවටත් පෙන්නන්න. මට කොච්චර ගණන්කාරයක්ද කියලා මිනිහෙක්වම කොච්චර රස්සද කනගලා පෙන්නන්න කියලා පස්සේ දෙනවා එන්නේ කියලා. ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා ඔහු මේ කතාව කියන්න පටන් ගන්නවා. ඔබට කියා ගන්න බෑ. මේ ඔබ දන්නව නේද මම මේ කෝට් එකක් දුප්පත් ලිපිකාරයෙක් ඕම වෙලා කෝට් එක හොරු ගත්තා ඒකට කියනවා. ඔබ බයින පටන් ගන්නවා. ඔබ රජයේ සේවකයෙක් ඔබ දන්නේ නැද නිලධාරියෙක් හැටියට මේකට කම්ප්ලේන්ට් කරන්න අහවලට කම්ප්ලේන්ට් කරලා එන්න ඕනේ කිව්වම කියනවා. මම කරා වැඩක් දුන්නේ නැහැ කියලා. ඒ පාරට ඌට තරහ ගිහලා පොළවේ අප්පල ඉවර වෙලා ඔබ දන්නවද ඔබ කාටද කතා කරන්නේ මෙතනින් ඵලයන් බැලලා කියලා බැලලා ඉල්ලුවා. හරි ඔබ බොහොම අමාරුවෙන් වැටෙන්න ගත්ත දෙන්නෙක් වාරු කරලා එළියට දානවා එළියට වෙලා දානවා ඔහු කොහොම ගෙදර ගෙදලා දාන්නේ නැහැ යදි හිම වැස්සක් වහින ඔහු අවසියෙන් ගෙදර යනවා ගිහිල්ලා ඔහුතර කලින් කතාව වගේ උණ ගන්නවා උණාරම් මැරෙනවා මේ උණාරම් මැරෙන එක පන රුසියානු කටි කතාවල සාමාන්‍ය සිද්ධියක් ඉතාලම දරි පීඩනයට පත් වෙච්ච මිනිස්සු උන් අසරණයි උන්ට වෙන උණ ගත්තාම වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ දොස්තර කෙනෙක් කියලා බලලා කියනවා ගෙදර ඒ බෝඩි මයිත් එක්කනට කියනවා මෙයාට නම් මේ මං හිතන්නේ මේ පෙට්ටියක් මේ මිනි පෙට්ටියක් හදන්න එක වෙන බෙහෙතක් දෙන්න විදියක් නැහැ කියලා යන්නේ. ඉතින් ඔහු මිය යනවා. ඒ කතාව එතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ කතාව ඊට පස්සේ දවස් දෙකකට පස්සේ ඔයිසින් කෙනෙක් වෙලා යනවා ආවලා කෝ කියලා එතකොට කියනවා මරුණා කියලා ඉවර වෙලා එතනින් ප්‍රශ්නේ ඉවරයි.
මේ කෙටි කතාව රුසියානු සාහිත්‍යයේ බිහි වෙච්ච මුල් යුගයේ යථාර්ථවාදී කෙටි කතාවක් හැටියට ගණන් ගන්නේ. නමුත් මේ කතාව ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ලොකු ආරංචියක් යනවා පීටර්ස්බර්ග් නුවර රාත්‍රී කාලයේදී ලිපිකරුවෙක් වගේ ලිපිකරුවෙක්ගේ තියෙන එක්තරා කැරක්ටරිස්ටික්ස් තියෙනවා. උන් අඳුර ගන්න පුළුවන් ලිපිකරුවෙක් වගේ මිනිහෙක් වෙලිවරලා රෑන මිනිස්සුගේ කෝට්ටු කර ගන්නවා කියලා. හරි? ඔය දකින්නවා ඔය ආරංචි වෙනවා ඔෆිස් එකේ කට්ටිය කියනවා එක්කෙනෙක් කියනවා මේ ඒ හිටියේ අකාකිම තමයි කියලා. වෙන කවුරක්වත් නෙවෙයි කියලා. ඔහොම මේක ඉතින් නොඑක් කට කතා යනවා මහ රැට ඕවර්කෝට් ගලවනවා කියලා පීටර්ස්බර්ග් වල. ඔහොම යනකොට දවසක් අර බොහෝ වැදගත් නිලධාරියෙක් ඉන්නවනේ. බැනලා ලූපෙක් කෙනා. ඔහුට ටිකක් දුක හිතෙනවම ගියාට පස්සේ ඒ බැනු පියස ඔහු කලබල වෙච්ච විදියට. ඔහු ඔහුගේ ලිපිනේ නම ගම හොයාගෙන පණිවිඩයක් යවනවා ගෙදරට. ගියාම ගෙදරින් කියනවා ඔහු මැරුණා කියලා. ඊට පස්සේ කැමතික් වෙලා යනවා. දවසක් රාත්‍රියේ ඔහු පාටියකට ගිහිල්ලා ෂැම්පෙන් බිබි. උට නමුත් හිතන එක වර්ධනව නිතරම. ෂැම්පෙන් බිබිලා ඊට පස්සේ ඔහුට ඉන්නවා ගෙදරකුත් තියෙනවා තවත් අඹුවක් කියන තව ගෙදරක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ පෙනෙන දාරින් ජීවත් වෙන්නේ එහෙමයි ඒ කාලේ. ඔහු එතෙන්ට යන් කියලා කරත්තරිය දුරට කියනවා යනකොට එකපාරටම මගදී මිනිහෙක් පරිණෝ අතපැත්තන ඉවර වෙලා කොටක දුර ගන්නවා. ඔහු අඳුර ගන්නවා ඒ අකාගේ තමයි කියලා හොඳටම බය වෙනවා. ඔහු එපාර කොටක දුරන් යනවා. අර එපාර ඔහු අරෙන් ගෙදර යනවා. ගෙදර ගිහින් ඉවර වෙලා ඔහුට මොකද ඔහු නැරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔහු ඉතාමත් බලවත් කම්පාවටපත් වෙනවා. මේක තමයි ගේට් කෝට් එකේ කතන්දරේ. මම ඉතාමත්ම සැලකුවා. මොකද මේක ඉතාමත්ම උපහාසාත්මක කතන්දරයක්. මේකේ විහිළු තියෙන අනන්ත ප්‍රමාණයක්. මම මේ විහිළු ගැන කතා කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද රුසියානු සාහිත්‍යය සාමාන්‍යයෙන් ගණන් ගන්න යථාර්ථවාදී සාහිත්‍යයක් හැටියට. ඩොස්ටෝවස්කි කියන විදිහට ඔය කියන්නේ ඩොස්ටෝවස්කි තමා ගැන කියන්නේ මා නියම යථාර්ථවාදියෙක් වෙමි. ඒ කියන්නේ මම මිනිසාගේ ආත්මයේ පතුල සම්පූර්ණ විදහා පෙන්වනවා කියලා. මම කිව්වේ ගේට් කෝට් එක තුලින් අප ඩොස්ටෝවස්කි ගේට් කෝට් එක තුලින් ආවයි කියලා තමයි සින්න කියන ඩොස්ටෝවස්කි කියන විදිහ තමයි ඒක. මේක යථාර්ථවාදී කියන ප්‍රශ්නේ සමහර මට කියන ඔය යථාර්ථවාදී කියන වචනේ සමහර වෙලාවට සාහිත්‍ය වල වැඩි දිහට පාවිච්චි කරන නිසා මට පොඩ්ඩක් හිතුණා යථාර්ථවාදී කියන වචනේ ගැන විග්‍රහයක් කරන්න තරමක් දුරට ගොඩක් මේ යථාර්ථවාදී නම් කරලා හොල්මනක් ඉන්න පුළුවන්. ෆෝටෝ ගන්න. උත්තර දෙන්න කැමති කෙනෙක් උත්තර දෙන්නකෝ. නැත්නම් ලියන්නකෝ පුළුවන් ද වැඩිද කියලා ඉවර වෙන්න. මට බලන්න පුළුවන් මේවයි. chat box එකට දාන්නකො පුළුවන් ද වැඩිද කියලා. කීදෙනෙක් දැන් අහන් ඉන්නවද දන්නේ නැහැ නේ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට සාහිත්‍ය තුළ ඔය වචනේ වැරදිට පාවිච්චි කරනවා. සාහිත්‍ය වැඩි yes කියලා තියෙන මම කැමති ඒ උත්තරයට. ඔව්. යථාර්ථවාදී කියලා කියන්නේ තාත්විකවාදී නෙවෙයි. අපිට මේ ලෝකෙ පෙනෙන දෙයට පිටර දාලා යථාර්ථවාදී වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ගොගල් වගේ සාහිත්‍යකාරයෙක් ගත්තාම ඔහු උපන්නේ යුක්‍රේන් වල 1802 දී. ඔහු මුලින්ම සාහිත්‍යයට බහින්නේ an evening in the village near Dikanda කියන කෙටි කතා සංග්‍රහයත් එක්ක ඒ කෙටි කතා සංග්‍රහයේ තියෙන කුඩා කාලෙදී අහපු ගම කතා සහ දැකපු කතා වලින් නිර්මාණය වෙච්ච ඉතාමත් සුන්දර පොතක්. මම හිතන්නේ කියවන්න ටිකක් දිගයි. කියවන්න වෙලාවක් නැහැ. කාණ්ඩ දෙකකින් first part volume 1 volume 2 කියලා එතන විශාල පොතක්. මේක තියෙන්නේ ඒ ඩිකන්ඩා කියන ගම අසල ගම්මානක තිබිච්ච කතන්දරක තියෙන්නේ. ඒ කතාවල මිනිස්සු ඉන්නෝ, භූතයෝ ඉන්නෝ, යකු ඉන්නෝ, හොරු ඉන්නෝ, හොල්මන් ඉන්නෝ නැති කෙනෙක් නැහැ. ගොගල්ගේ යථාර්ථය ඒකයි. ඕත් එක පීටර්ස්බර්ග් වලට හොල්මනක් ආපු එක ඒක යථාර්ථයෙන් පිටියන්නේ. මොකද යථාර්ථය නිර්මාණය කරන්නේ සාහිත්‍යකාරයා. එක එක සාහිත්‍යකාරගේ යථාර්ථය නඩා වෙනස්. විශේෂයෙන්ම ඔබ කවුරු හරි මෙතන ඉන්නවා නම් එහෙම ගේබ්‍රියල් ගාර්සියා මාර්කෙස් වගේ කියන්නේ ලතින් ඇමරිකානු නම කතා කියවන කෙනෙක්, කෙටි කතා කියවන කෙනෙක්. ඔවුන්ගේ යථාර්ථය අපේ යථාර්ථය නෙවෙයි. උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් එහෙම චිලි රටේ ඉසබෙලා ඇලන් ඩේ කියන ලේඛිකාව ඇය කියනවා ඇගේ ආච්චි කෙනෙක් කියන්නේ මී ආච්චි කෙනෙක්, මී ආච්චි කියන්නේ මී ආච්චිගේ පුංචි නංගි පුටුවත් එක්ක උඩ පාගෙන එයාට මතකයි. ගෙදර පින්තූරෙකුත් තිබුණා කියලා.
එයාගේ 100ට ට්‍රෑම් කාර් එකේදී යක්ෂයා හම්බුණා කියලා වෙලා යක්ෂයා කෝට් එකක් ඇඳලා හිටියේ තොප්පියක් දාලා නමුත් ඔහුගේ වල්ගේ පේන්න තිබුණා කියලා. ඒවා ඇගේ යථාර්ථය. ඇගේ මගේ ජනප්‍රියම පොත වුණේ The House of Spirits කියන එක. ඒ පොත කිව්වත් තේරෙවි මේකේ වෙන්න බැරි දෙයක් නැහැ, නොවන දෙයක් නැහැ. ඉසබෙල් ඇලෙන්ඩේ කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඔය 1973 චිලි අගමැති වෙච්ච සැලඩෝ ඇලෙන්ඩේගේ නීස් කෙනෙක්. දැන්ට ඇමරිකාවේ තාමත් ජීවත් වෙනවා. ඒක තමයි දකුණු ලතින් ඇමරිකනු යථාර්ථය අපිට වඩා වෙනස් යථාර්ථයක් තියෙන්නේ. මේකත් මේ රුසියාව මැද්දාවේ 19 සියවසේ මැද කාලේදී පීටර්ස්බර්ග් වලට හොරමනක් ආපු එක එච්චර කතන්දරයක් එච්චර ඒක පිළිගන්න බැරි දෙයක් නෙමෙයි. ඒක යථාර්ථයට සමීප දෙයක්. කොහොම වුණත් මේ කතන්දරේ තියෙන එක නෙවෙයි මිනිහෙකුට මෙච්චර අසරණ අසාධාරණ මේක වෙන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ. මම මුලින් කිව්වා ඩොස්ටෝස්කි ගැන. ඩොස්ටෝස්කි කියන ලේඛකයා ඇත්තටම බිහි වෙන්නේ මොකද ඩොස්ටෝස්කිගේ සාහිත්‍යයට විශාල වශයෙන් බලපෑ මේ කෙටි කතාවල ලියුවා මම හිතන්නේ හිම කබායේ පළවෙනි 1842 විතර ඩොස්ටෝස්කිගේ මුල්ම නවකතාව Poor People කියලා ඔහු පළ කරන්නේ 1884. ඇත්තටම ඒ කාලේ රුසියාවේ හිටිය ශ්‍රේෂ්ඨතම විචාරක හිටිය බ්ලින්ස්කි කියලා කෙනෙක්. ඔහු ඩොස්ටෝස්කි පොත කියවලා කිව්වේ අපිට අලුතෙන් ගොබල් කෙනෙක් පහළ වෙලා ඉන්නවා කියලා. හරි. ඩොස්ටෝස්කි කතන්දරේ මට කියන්න වෙලාවක් තිබුණත් පස්සේ හිමින් කියන්නම්. ඔය කෙටි කතාවක් මම මේකට අදාළ කරගන්නේ නැහැ. මොකද ඔහු ප්‍රධාන වශයෙන්ම නවකතා රචකයෙක්. ඔය කෙටි කතා ඊතරම්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඔහු කෙටි කතා ලියුවේ ගොඩක් වෙලා නවකතා ලියන ශෛලිය. අතා කෙටි එක ඒවා ඉතු වෙන්නේ ඇත්තටම කෙටි කතා වලට නෙවෙයි. ඔය නවලා කියන කෙටි නවකතා හැටියට තමයි සාමාන්‍යයෙන් හැඳින්වෙන්නේ. කෙටි කතා කීපයක් තියෙනවා. ඒවත් නවකතා වගේ සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඔහු මහා විශාල ග්‍රන්ථ ලියුවා. අති විශාල ග්‍රන්ථ ඔහු ඉතාමත් ලොකු පොත් ලිව්වේ බ්‍රදර්ස් කරමසෝ, ක්‍රයිම් ඇන්ඩ් පනිෂ්මන්ට්, ඩෙවිල්ස්, ඉඩියට් වගේ සුවිශාල සුවිශේෂී සාහිත්‍ය කෘති 7ක් නිර්මාණය කරා. ඊළඟට මම කතා කරන්න කැමති ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි ගැන. ඊට පස්සේ ඩොස්ටෝස්කි මම තව ටිකක් කියන්නම් මොකද ඔහුගේ වැදගත්කම වර්තමානයේ සහ සාහිත්‍ය තුළට තියෙන. ටෝල්ස්ටෝයි ගැන කවුරුත් අහලා ඇති මම හිතන්නේ. ලියෝ ටෝල්ස්ටෝයි උපන් 1828 විතර මිය ගිය 1910. ඔහු රුසියාවේ බිහි වෙච්ච ඔහු අතින් ලෝකයේ පුරාම ඉතාමත්ම පිළිගැනීමට ලක් වෙච්ච නවකතාකාරයෙක්. ටෝල්ස්ටෝයි ගැන කියන්න කලින් මම සාහිත්‍ය සම්බන්ධයෙන් කිසිම විදියක සාහිත්‍ය විචාරය ගැන මම කිසිම අදහසක් පහළ කරන්නේ නැහැ. මම දන්නේ මොකද මම විචාර කරාට සාමාන්‍යයෙන් මේ විචාර කලාව ගැන මම විග්‍රහ කරන්න මෙතන යන්නේ නැහැ. මට ටෝල්ස්ටෝයි ගැන එක දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ටෝල්ස්ටෝයිගේ පොතක් පිට වුණා 1889 විතර What is art කියලා. කලාව යනු කුමක්ද කියලා. ඒ පොතේ ਉਹ කලාව වෙනට විග්‍රහයක් කරා. කලාව වෙන අර්ථ නිරූපණයක් කරා. මම හිතනවා මම අනිත් මේකෙන් කියන්නේ නැහැ ටෝල්ස්ටෝයි කියපදේගේ අර්ථ නිරූපණය තමයි එකම අර්ථ නිරූපණය කියලා. නමුත් ටෝල්ස්ටෝයිගේ ඊට අමතරව අනිත් ඒවා ඔක්කොම පිළිගන්න බෑ කියලා වෙනස් ඒවා නෙවෙයි මේක විතර හරි කියලා. නමුත් මේ අත්‍යවශ්‍යම ටෝල්ස්ටෝයිගේ අර්ථ නිරූපණය ගොඩක් අය පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් මම මේක පිළිගන්නවා. ඒ වගේම මම ප්‍රිය කරනවා. මගේ ගොඩක් දුරට මගේ මේ දේශනයම නදාපුවත් ඉන්නේ ගොඩක් දුරට ටෝල්ස්ටෝයිගේ කලාව සම්බන්ධයෙන් කරන අර්ථ නිරූපණය සම්බන්ධයෙන්. ටෝල්ස්ටෝයි කියන විදිහට කලාව කියන එක තියෙන්නේ සෞන්දර්යය සඳහා, ඒ කියන්නේ ඒස්තටිසම්, බියුටි එක, රසය, ඒ ඔක්කොම වචන තේරුමක් නැති වචන කියලා. හරිද? ඔහු කලාව කියලා කියන්නේ මනුෂ්‍යයාගේ අවශ්‍යතාවයක් නෙවෙයි, ඒක මනුෂ්‍යයා තුළ ඒ කියන්නේ තිබිය යුතුම දෙයක් කියලා. ඒක මූලික ගුණයක් කියන්නේ. හරිද? කලාකරුවාගේ කාර්යභාරය වෙන්නේ හොඳට අහගන්න. කලාකරුවා කරන්නේ ඔහු යම්කිසි අත්දැකීමක් හරි සිදුවීමක් නිසා හරි ඔහුගේ සිතේ පහළ වෙන හැඟීම් වෙනත් කෙනෙකුට ඒ හැඟීම ඒ විදිහටම පහළ වෙන විදිහට
ඒක විස්තර කරලා ඒ හැඟීම් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් කියන එක ඒ හැඟීම් ෂෙයා කරගන්න කියන එක තමයි ਉਹ කියන්නේ. මගේ හිතේ යම් කිසි දෙයක් හැඟීමක් ඇති වෙනවා නම් එහෙම ඒ හැඟීම අපිට තවත් කෙනෙකුත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. එතකොට ඒකට කාලය බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි මේ කියවන්නේ අවුරුදු 200කට 100 ගානට උඩින් ලියපු කතන්දර ගැන. ඒ වගේ එකක් තමයි ටෝල්ස්ටෝයි කලා ඉදිරිපත් කරන්නේ. එතකොට මේ සියල්ල තුළින් අපි වෙන්නේ මම මගේ අධ්‍යාත්මය තවත් කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්න ඉදිරිපත් කරනවා. ටෝල්ස්ටෝයි වචනයක් පාවිච්චි කරනවා ඉන්ෆෙක්ටිවිටි කියලා. කලාවේ තියෙන්න ඕන කෙලිවර වෙලා බෝ වෙන ස්වරූපයක්. කොරෝනා වගේ මේ පැතිරලා යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා එක එක්කෙනාගෙන් බෝ වෙන්න. අන්නේ ඉන්ෆෙක්ටිවිටි එක තියෙන්නේ සාමාන්‍ය හොඳ කලා නිර්මාණයක්. හොඳ කලා නිර්මාණයක් අව්‍යාජ වෙන්න ඕන, සරල වෙන්න ඕන, පැහැදිලි වෙන්න ඕන. ඒව තමයි උද්දීපත්ම අර්ථකථන. හරි? මේක මම හිතන්නේ මම දන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම අද මේ කතා ඔක්කොම වගේ තෝරාගත්තේ අන්න ඔය පදනමේ ඉඳලා. අව්‍යාජ, සරල සහ තේරුම් ගන්න පහසු කෙටි කතා. ඒ වගේම මම හිතන කටි කතා අනිත් අයට ඉන්ෆෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඉන්ෆෙක්ට් වෙන්නේ නැත්නම් කවුරුහරි මේ කතාව කියලා එකෙන් තේරෙන්නේ මගේ කතා කිවීමේ අදක්ෂතාවය මිසක් කෙටි කතා කරලා අදක්ෂතාවය නෙවෙයි. එහෙම නැත් මම හිතනවා මම ජයග්‍රහණයක් කරනවා කියලා මේක ඔක්කොම අහන් හිටුවකින් එහෙම අඩු ගානේ ඔබට යම්කිසි අදහසක් ඇති වේවි මේ කෙටි කතා හොයාගෙන කියවන්න. මම ටෝල්ස්ටෝයි ඔය කෙටිකත් ඔය සාහිත්‍ය නිර්වචනයත් එක්ක ඔය කෙටි කතාවක් තියෙනවා After the Ball කියලා. බාලනටුවෙන් පසු. මම පටන් ගත්තේ 7-10ට මං හිතන්නේ. හරි. 45ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කෙටි කතාව මං ඉතාමත්ම කෙටියෙන් කියන්නම් මොකද විස්තර කරන්න දුන්නේ වෙලා යනවා. මේක එක්තරා තරුණයෙක් ඔහු කුඩා නගරයක මේක ඇත්තටම වෙන්න පස්සේ කියනනම් විස්තර ඔහු ඒ කුඩා නගරයක ඔහු ඉන්න නිකන් ඉන්නේ. ඔහුගේ අයියා ඉන්නේ හමුදාවේ. ඔහු ගිහලා අයියත් එක්ක අයියා ඉන්න තැන නතර වෙලා ඉන්නවා නිකන්. ඔහු දවසක ඔහු හමුදාවට බැඳෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන තමයි ගිහිලා ඉන්නේ. මේක ඇත්තටම තියෙනවා ටාටා යුද්ධය කියන එක 1450 ගණන් වල තමයි 1880 ගණන් වල සිද්ධ වෙන්නේ. මම දැන් ටෝල්ස්ටෝයි ඒ කාලේ සිය සහෝදරයත් එක්ක ගිහලා ටාටා යුද්ධෙත් නැතන හිටියා. ටාටා යුද්ධය සහ කොසක් චක්‍රය තුන ඒක ඇත්තටම ටාටාස්ලා කියන්නේ මුස්ලිම් කට්ටිය. ඒ මුස්ලිම් ආත්ම විරුද්ධ යුද්ධයක්. ඒක නේ විස්තර ටෝල්ස්ටෝයිගේ ගීත කතාව තුළින් වන්නම් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සඳහන් කරන්නේ නැහැ කොහෙද කියලා. මොකද ටාටා කියන වචනේ එන්න නිසා තමයි මම හිතුවේ එහෙම වෙන්නේ නැති කියලා. ඔහු බැඳී හිටිය ඔහු ප්‍රිය කරන යුවතියක් හිටියා. එක්තරා ඒ නගරේ හිටපු ඉහළ පෙළේ හමුදා නිලධාරියෙකුගේ දුවනියක්. ගෙවල් වලට යනවා, පාටිස් වලට යනවා. මේ කතාව මුලින් විස්තර කරන්නේ ඔහු කියන්නේ මිනිස් ජීවිතයේ සියලුම ආදරය වගේ සියලු දේවල් කන්ඩිෂනල් දේවල් විතරයි. ඒවා පවතින දේවල් නෙමෙයි කියලා කියන්නේ කතන්දරේ කියන්නේ. ඔහු මේ දවසක් රාත්‍රියේ ඔහු සහභාගී වෙන උත්සවයකට ඩාන්සයකට. ඒ නැටුම් වලට ආරාධනා කළාම රුසියන් නව කතා කියලා තිනට මතක ඇති රෑ එළි වෙනකන් සාමාන්‍යයෙන් ඩාන්ස් එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඔහු ඉතාමත් ඒ කතාව ඔහුගේ විස්තරය සම්පූර්ණයෙන්ම කියන්නේ නැහැ. ඔහු විස්තර කරන්නේ ඒ යුවතිය සමග ඔහු ප්‍රේමයෙන් නිසා උමුතු වෙලා හැසිරෙච්ච හැටි. ඔහු ඉතාමත්ම උන් දෙන එකට ඩාන්ස් කරනවා, නටනවා. ඒ අතරේ ඔහුගේ එයාගේ තාත්තා වෙල ඔහුත් එක්ක තාත්තා යත් එක්ක එයාගේ දුවත් එක්ක මේ ගෑනු ළමත් එයාගේ නම නටාෂා. මොකද නටාෂාගේ නම සාමාන්‍ය රුසියන් සාහිත්‍ය කියන කට්ටියට බොහොම පුරුදු නමක්. මේ විශේෂයෙන්ම ONPC කියූප කෙනෙකුට. මොකද ඒ චරිතයට අපි හැමෝම ආදරය කරන නිසා. මේකෙත් ප්‍රධාන චරිතය නටාෂාමයි. සමහර විට මම දන්නේ නැහැ මොන හේතුවකින්ද ඒ නම් දෙකම එකක් වුණාද කියලා. ඇයත් එක්ක නටනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ පියා ඇවිල්ලා ඇත්ත මෙතුමට සහභාගී වෙනවා ඒ ගෑනුමත් එක්ක. ඒක ගැන ඒක ඉතාම සුන්දරයි. ඔහු එයාගේ තාත්තටයි අම්මටයි සියලු දෙනාම ඉතින් හැමෝම ගැන ආදරයෙන් බැඳිලා ඔහු උමුතුවෙන් වගේ තමයි ගෙදරින් නික්මලා යන්නේ. ආදරය කරපු කට්ටියට මතක ඇති මුල් දවස් කීපේ කොහමද යන්නේ කියලා. සියලුම දේවල් වෙනස් වෙලා ලස්සන වෙලා යනවා.
පාට එක ඉවරනකොට උදේ 5 විතර වෙනවා. පාට විතර ගෙදර යනවා. එතකම්ම නටනවා ඒ අර කාන්තාවත් එක්ක. ගෙදර යනකොට අයියා දැන් උට මේ කතාව කියන්න කෙනෙකුත් නැහැ. ඌ ගෙදර යනකොට අයියා නිකම්ම අයියා නිදි ඒ පාර ඌ ගිලන් දානකොට ඌ නිින්ද යන්නේ නැහැ. එච්චර ඌ එක්සයිට් වෙලා ඉන්නේ. හිත කැළඹිලා ඉන්නේ මේ සිද්ධ වෙච්ච ප්‍රීතියේ. ඌ ඉලට වෙලා ඇවිදින්න යනවා. උදේ 5ට මේ සීත කාලේ හොඳම සීත කාලේ හිම තට්ටු පිටින් හිම දෙන කාලේ. යනකොට ඌ දකිනවා විස්තර කරනවා හිතේ හැංගීම් විස්තර කර යනවා. යනකොට එක තැනකදී ඌ දකිනවා සෙනඟ රැස් වෙලා ඉන්නවා. එතන ඌ දකිනවා ටාටර් හිරකාරයෙක්. ඕගොල්ලෝ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මිනිස්සුෙකුට කියනවා. හිරෙන් පැනලා යන හැදුව ටාටර් එක අල්ලගෙන ඉන්නවා ඔරදඩුවම් කරනවා කියලා. එනකොට දෙපැත්තෙන් හමුදා පීලිදයක් ගැටලි ඉන්නවා. ඒක මැද්ද ඇවෙන් අර මිනිස්සයාට දෙන්නේ කසෙන් තල අරගෙන යනවා. ඌ බිම වැටෙනවා. වැටෙනකොට කට්ටිය අල්ල මේ පැත්තට දානවා. අනිත් පැත්තෙන් ඌ යන්න තියෙනකොට තල්ලු කරනවා. කොහොම දිගට ඉතාමත්ම අමානුෂික විදිහට කසෙන් ගහනවා. මේක බලන් ඉන්න බැරි තරම් අමාරුයි. හරි? ඌ ළඟට යනවා. ඌගේ තවත් කම්පා වෙනවා. කම්පා වෙන ටෝල්ස්ටෝගේ තියෙනවා ඉතාමත්ම දක්ෂකමක් තියෙනවා. ඉතාම සුළු දේවල් වලින් මේක ගන්න. ඌ කියන්නේ ඌට ගහන ගම ඌ ඉල්ලන්නේ එක දෙයක් ඉල්ලන්නේ අනේ සහෝදරවරුනි මට අනුකම්පා කරන්න කියලා. වෙන මොකක්වත් කියන්නේ නැහැ, බනින්නෙත් නැහැ, මොකක්වත් නැහැ. ඒක කියනවා විතරයි. ගහනවා. ඔහම ගහනකොට එතන ඉන්න හමුදා නිලධාරිය. අර කාන්තාවගේ තාත්තා. එක වෙලාවකදී උට තරහ යනවා. අර ගහන එක හමුදා බටෙකුත් එක්ක ඔහොම නෙවෙයි යව කසෙන් ගහන්න කියලා උඹ ගහන විදිය මේ වෙන්නේ නැහැ කියලා කසෙන් ගන්න මෙහෙම නැහැ කියලා කසයක් කියලා ඉන්නලා ඌ ගහනවා. පුළුවන් තරම් හයියෙන් ගහනවා බොහොම කොප්පේ. ඇත්තටම එතන චෝස්ට්‍රෝය කියන ඌ හැරෙනකොට ඌ දාගෙන පිට. ඒක පිටක් නෙවෙයි ඒක සම්පූර්ණම වණයක් විතරයි කියලා ඌ කියන්නේ අවස්ථාව වෙනකොට. හරි? අර ගහලිවලා අර නෙවෙයි ඒ කාන්තාවගේ තාත්තා හැමදාම නිලධාරියා ඉහළ හැමදාම නිලධාරියා ගහලිවර වෙලා දෙනකොට කසේ ආපහු දෙනකොට ඌ දකිනවා. මොහොත් මදක්කවා කියනවා ඔහොත් දකිනවා මේ දෙන්න අතර අපිට දෙන්න දැකලා ඉවර වෙලා දැක්ක නැතුව නම් අපි දන්නෝනේ අර දැක්ක මාත් දැක්ක කියලා යන්නේ වගේ හැඟීමක් ඇති වෙනවා. නමුත් උට ඉතාමත්ම පිළිකුලක් ඇති වෙනවා. ඕකාරයක් වෙනවා. උට මුලින්ම වමනය කරන්න. ඌ ගෙදර යනවා කෙලින්ම. ගෙදර ගමන් ඌ තුන් පාරක් වමනය කරනවා. ඊට පස්සේ ඌ එදා දවසම මොකක්වත් කරන්නේ දවස් දෙකකට පස්සේ අලුත් එක්කලා කතා කරලා තුනයි යන්තම් පොඩ්ඩක් ගොඩ එන්නේ. ඒ පාර ඇත්තට මේ කතාව පටන් ගන්න ඌ අතීත කතාවක් කාත් එක්ක කියන වගේ පටන් ගන්න යාළුවෝ දෙනෙකුට මේ කතන්දරේ කියනකොට තමයි කතාවක් ඇයිද කියන්නේ. පොත විස්තර කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට ප්‍රථම පුරුෂ කතාව උත්තම පුරුෂයන් විස්තර කරන කතාවක් කියලා යන්නේ. එතකොට ඒ පාර යාළුවෝ අහන මොකක්ද මේ ප්‍රේමය කියලා. ඒ පාරේ ප්‍රේමය එතනින් පස්සේ මට එතනින් පස්සේ මගේ ප්‍රේමය එහෙම් පිටින්ම නැති වෙලා ටික වී කියලා ගියයි මට ඒ සිදුවීමත් එක්ක මට ඒක වුණා කියලා. මේක මනුෂ්‍යත්වයේ පිළිබඳ මම හිතන්නේ කිව්ව කෙටි කතාව තුළින් ඉතාම කෙටි කතාවක්. අර මුලින් අර ගායනිකයෝ වගේ ඇත්තට මේ කෙටි කතාව මම කියවන්නේ නැති ඉතාමත්ම පොඩි කාලේ අපි පුංචි කාලේ සෝවියට් රුසියානු පොත් බහුලව තිබුණා. මොකද ඒ කාලේ ප්‍රගති ප්‍රකාශන මන්දිරය කියලා සෝවියට් දේශයේ ඉඳලා ඉවර වෙලා සිංහලට ප්‍රවර්තනය කරන පොත්. ඒ පොත් තාමත් තියෙන වෙන කටිය මේ දැන්ට පබ්ලිෂ් කරනවා. රුසියන් කෙටි කතා කියලා මේක තමයි මුලින්ම ගාව පොතේ ඉතන 60 ගණන් වලදී. ඒ පොත මම කියවන්නේ නැත්නම් මම 60 ගණන් වලදී. මම උපන් ඉඳන්සේ මට දැන් වයස 63ක් වෙනවා. මම මේ පොත කියනවා 60 ගණන් වලදී. ඕකේ තුන කෙටි කතා පහක් තිබුණා. ඒකෙන් එකක් තමයි මම කලින් සඳහන් කළ හිම කබාය. තව තුන ඉවාන් ටෝග්ලින්ස්ගේ කතන්දරයක් තුන මුමු කියලා. ඒකත් ඉතාමත් මනෝවේදනීය කතන්දරයක්. ඊළඟට තානයම් කරුවා කියන ගෝගල් කතන්දරේ ඊළඟට ටෝල්ස්ටෝයි කතන්දරය. ටෝල්ස්ටෝයි කතන්දරේ මම එච්චර ප්‍රිය කරේ නැහැ ඒ කාලෙදී. අරවා ඊට වඩා බොහොම ඒටත් වඩා බොහොම අනුවේදනීය සහ බොහොම හිත මේ කරන කතන්දර. නමුත් මට මතකයි මගේ තාත්තේ ඒ කාලේ කියනවා රුසියන් කෙටි කතාවේ තියෙන හොඳම කෙටි කතාව ටෝල්ස්ටෝයිගේ After the Bold කියලා. මම හිතනවා මම දැන් මේ කතාව පිළිගන්නවා. මොකද මේ කතාව ඇත්තට මම මේ කතාවේ රසයක් ආවේ නැත්නම් ඒකට එකම හේතුව මගේ කතාව කියම විතරයි. ඒක නිසා කියවනේ මේ කතාව ඇත්තට දිග නෑ. පිටු 20ක්වත් නැහැ සිංහල කුඩු මිදුලේ පොතේ. ඒක මම ගාව තාම මේ පොතක් තියෙනවා. තාම මේ පොත නෙවෙයි ඒ රුසියන් කෙටි කතාව පොත.
ඇත්තට මේ කතාව ගැන එකතරා විස්තරයක් කරනවා ටෝල්ස්ටෝයි චරිත කතාව ලිව්වා ඒන් විල්සන් කියලා ඔහු ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෙක් මම හිතන්නේ ඒ ටෝල්ස්ටෝයි කියලා ඒ පොතේ වෙන නමක් නෑ ටෝල්ස්ටෝයි කියලා කිතාම ඒක සම්මානයට පාත්‍ර වෙච්ච චරිත කතාවක් ටෝල්ස්ටෝයි මේ කතාව ලියලා තියෙන්නේ 1800 3 හරි 4 හරි ඔහු මිය ගියේ 1810 මේ කාලවල ටෝල්ස්ටෝයිගේ නිර්මාණාත්මක හැකියාව තරමක් දුරට පසුබෑමට ලක් කරලා තිබුණේ විශේෂයෙන්ම ගෙදර ප්‍රශ්න සහ ඒ වගේම ඔහු ගෙදර සෑහෙන ප්‍රශ්න ගැටලු තිබුණා. ඊට අමතරව ඔහුගේ මතකයක් මම හිතන්නේ ටික ටික ඡේවෙන පිට කාලයක්. නමුත් ඔහුගේ මේ කතාව ඔහු එක දවසින් ලියුවා කියලා කියන්නේ. මේක ඊටාම ඈත මතකයක් පොලියලා තියෙන්නේ. ඔහු ඔය මේ ටාටා යුද්ධයේද සම්මත කතන්දරයක් නේද? ඊට අමතරව ඒ කතාව ඉතාමත් ප්‍රබලයි. ඉතාමත් ප්‍රබලව මේ කතාව ඉදිරිපත් කරනවා. කොච්චර ප්‍රබලද කියලා කිව්වොත් මේ ටෝල්ස්ටෝයි චරිත කතාව ලියන ඒන් විල්සන් කියන ටෝල්ස්ටෝයි කතාන්දරේ ලියන ඒන් විල්සන් කියන ලේඛකයා කියනවා අපි දන්නවා ටෝල්ස්ටෝයිගේ 1910 දී රුසියානු විප්ලවය සිදු වුණේ 1917 දී. මේ කතාව පිට වුණේ 1904 දී. රුසියාව තුල ඒ කියන්නේ මේ ඔක්කොම 20 වෙනි සියවසේ. 20 වෙනි සියවසේ රුසියාව තුල 20 වෙනි සියවසේ තුල ඇති වෙච්ච සියලුම පොත් විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේ කෙටි කතාව විතරක් ඉතුරු නොවති. තේරුණාද? අනිකුත් සියලුම පොත් විනාශ වෙලා ගිහිල්ලා මේ කෙටි කතාව ඒ කියන්නේ බාලනට මෙන් පසු වෙන කෙටි කතාව විතරක් ඉතුරු වෙලා තිබුණා නම් ඒක වුණත් ඇති කියලා කෙනෙකුට පුරවකථනය කරන්න තව අවුරුදු කිහිපයකින් ඒ රටේ විප්ලවයක් සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන එක. ටෝල්ස්ටෝයිගේ තව හොඳ කතන්දර කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි God sees everything but we මම ඒ කතන්දර කතා කරනකොට මට වෙලාව අමාරු නිසා ටෝල්ස්ටෝයි කෙටි කතා හොඳ කෙටි කතා ගොඩක් තියෙනවා ටෝල්ස්ටෝයි ඇත්තට. තමයි ඊට අමතරව ටෝල්ස්ටෝයි තවත් කතා විශේෂයක් ලියනවා. ඔහු ගැමි කතා වලින් ගත්ත සහ සුළංගන කතා වලින් ගත්ත ඒ කතන්දර ගොඩක් ලියනවා. මම ගොඩක් වෙලාවට අවසන් වශයෙන් වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට කතන්දර කියලා දෙනවා. ඊට වැදගත් ඒකට මම හිතනවා මෙතනදී මම ඒවා කෙටි කතා ගණනටම ගන්නේ නැහැ. ඒවා ගැමි කතා ගණනටයි ගන්නේ. මොකද අර ටෝල්ස්ටෝයි කිව්වා වගේ ඔහු කිව්වේ කලාව ඒ කියන්නේ කලාවෙන් අර විදිය මිනිස්යා තුළ හොඳ ඇතරම දැන් ටෝල්ස්ටෝයි කතා කරන්නේ අපේ හැඟීම් ඉන්ෆෙක්ට් කරනවා කියලා කියන්නේ අපේ හැඟීම් හොඳ සිතුවිලි වලින්. ඒ කියන්නේ විශේෂම කරුණාවගේ. මේ හැම කතාවම මම කියු මෙදක කිව්ව හැම කතාවම අරන් යන්නේ කරුණාව කරා. අන්න එහෙම කතන්දර විතරයි කලාව කියලා හඳුන්වන්නේ කියලා. මොකද කරුණාව සහ මෛත්‍රියට වඩා වෙන කතන්දරයක් වෙන හැඟීමක් අපේ හිතේ ඇති වෙන්න බෑ. බෞද්ධ අපි ඔක්කොම මේක දන්නවා. මේ මුළු රුසියන් සාහිත්‍යයම අරගෙන යන්නේ ඒක. ඇත්තම ටෝල්ස්ටෝයි ඔහුගේ බොහෝ කෙටි කතා බොහෝ නවකතා පස්සේ කාලෙකදී කිව්වා මේව හොඳ නෑ කියලා ඉවර වෙලා අනා කරනත් ඇතුළු වෙනවා. right? නමුත් ටෝල්ස්ටෝයි ඉතා ඉහළිය නගයකට ලේඛකයන් කියපෙන කෙනෙක්. ඒ කෙනෙක් තමයි ඩොස්ටෝස්කි. අනිත් එක්කෙනා මැක්සිම් ගෝර්කි සහ ඇන්ටන් චෙකෝව් කියන දෙන්න. මම ඒක නිසා ඒ දෙන්නේ මොකද ඔවුන්ගේ කතන්දර හැමතිස්සෙම ඒ හොඳයි කියලා ටෝල්ස්ටෝයි කිව්වේ. ඔය ටෝල්ස්ටෝයි ඉදිරිපත් කරන අනිත් කට්ටියව කරුණාවෙන් ඉන්ෆෙක්ට් කරන්න පුළුවන් කෙටි කතා හින්දා. ඒව රසය විඳින්නවත් කතාවේ ආකෘති හොයන්නවත් කතාවේ අන්තිම සිද්ධුනේ මොකද්ද කියලාවත් කියන දේවල් නෙවෙයි. ඒ කතා කියනකොට අපි මානුෂික ගුණ වලින් මනුස්ස හැඟීම් වලින් ඉන්ෆෙක්ට් වෙනවා. මම මුලින්ම කියන්නම් මැක්සිම් ගෝර්කි කතාව. අපි ඔයගොල්ලන් මැක්සිම් ගෝර්කි නහලදී ඔහු ඉතාමත්ම පාතාල කියලා කියන්නේ පහළ පන්තිල ඉහළට කෙනෙක්. ඔහු පොඩි කාලේ ඔහුගේ මව්පියා හිටියේ නැහැ. හිටියේ සීයාත් එක්ක. ඔහු ජීවිතෙන් වැඩි කාලයක් ජීවත් වුණේ පාදඩියෙක් හැටියට. පාදඩිය කියන වචනේ වැරදිව තේරුම් ගන්න එපා. රුසියන් සමාජය තුළ ওই වචනේ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකේ ඉන්නේ කියන සිංහලෙන් ඔය පොත් පරිවර්තනය කරලා තියෙන්නේ
විශේෂ වශයෙන් පද්මහර්ෂ කුරුණගේ එක්කෙනෙක් අනිත් එක්කෙනා දදිගම වීරුද්දගෝ ඕන් දෙදෙනාම රුසියන් භාෂාවෙන් කෙලින්ම පරිවර්තන කරපු කට්ටිය. ඒ දෙන්නම දැන් පාදඩය කියන වචනේ අදහස් කරන්නේ ඇත්තටම ඔගේ සමාජ ස්තරය මොකක් වුණත් ඔවුන් රස්සාවක් නැතුව තනින් තැන ගිහලා ජීවත් වෙන කට්ටිය. එතන ඉහළ කට්ටියක් තියෙනවා පහළම කට්ටියක් තියෙනවා. නමුත් උන්ගේ ස්ථිර ප්‍රවත්මක් නැහැ. උන් රුසියානු සංචාරය කරනවා. වැඩ කරනවා, කරකම් කර වැඩ කරනවා, හොරකම් කරනවා, අරෝමිය කර ඔය ඇවිදිනවා. මේ විදිහට කට්ටිය රුසියා ගොඩාරයක් හිටියා. කියන්නේ අතර වචන තමයි ට්‍රෑම්ස් කියන එක. සිංහල වචනේ සිංහලෙන් පරිවර්තන වෙන්නේ බොහෝ ලේඛකයෝ ඒක සිංහලට හරවන්නේ පාදඩය කියලා. මේක ඉතාමත් තරුණ කාලේ අලුත් ඔහුගේ මට පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද තවදුරටත් යන්න පුළුවන් නේද මට අහගෙන කම්මැලි අහන් ඉන්න අපහසුතාවයක් තියෙනවා නම් කියන්න. හොඳද? එහෙම කිසිම අපහසුතාවයක් නැහැ සර්. හරි. නෑ සාමාන්‍යයෙන් මම පිළිගන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලා කතා කරනකොට මේ වෙන්නේ හින්දා ඒක නිසා කමන්නේ නැහැ මම තව මිනිත්තු 20 ඉවර කරන්නම් කොහොම හරි. හරිද? මේ කතාව මැක්සිම් ගෝගේ ඉතාමත්ම දක්ෂ කෙටි කතාකරුවෙක්. ඕ නව කතාකරුවෙක්ට ඉතරම් සාර්ථක වුණේ නැහැ. අතට මම ගත්තොත් සියලුම ලේඛකයා ටෝල්ස්ටෝයි හැරුණකොට අනිත් සියලුම ලේඛකයන් සාර්ථක කෙටි කතාකරු නව කතාකරුවන්ට වඩා. හරිද? මැක්සිම් ගෝගේ ඇන්ටන් චෙකෝව් කියන දෙදෙනාම කවදාවත් නව කතාකරුවන්ට සාර්ථක නව කතාකරුවන්ට ගණන් ගන්නේ නැහැ. ටෝල්ස්ටෝයි සාර්ථක කෙටි කතාකරුවෙක් නෙවෙයි. ගීත මෝපසන් කියන සාර්ථක කෙටි කතාකරුවෙක් අර්නස්ට් හෙමින්ගේ වෙන පොත් ලියලා තියෙනවා. නමුත් මම හිතනවා ඔහු දක්ෂ කෙටි කතාකරුවෙක් ඔහු දක්ෂ නව කතාකරුවෙක් නෙවෙයි කියලා. මේ කතන්දර තියෙන්නේ ඔය ඔහුගේ බොහෝමයක් කතා අයිති වෙනවා මෙන්න මේ පාදඩයක් හැටියට ගත කරන ජීවිතවලට. ඒ අතර විශිෂ්ට කතා තියෙනවා කියවන වෙලාවක් තියෙනම් අපි ඕන කරන වටවල මනුෂ්‍යත්වයේ පිළිබඳව ඉතාම ගැඹුරින් මනුෂ්‍ය අධ්‍යාත්මය ගැන විස්තර කරන නවකතා ලේඛකයෙක් තමයි එක්කෙනෙක් තමයි මැක්සිම් ගෝර්කි. මකාචුද්‍රා, All Disable, 26 Men and a Woman, Shell My Traveling Companion සහ Man is Born and මේ Autumn and Night in the Autumn. සරස්වාමිය රාජ්‍ය කියන කෙටි කතාවක සිංහල ප්‍රශ්න කරලා තියෙන්නේ සිරිල් සී පෙරේරා. මම මේ කතාව ගැන කියනකොට මම කියන සිරිල් සී පෙරේරා වචන කියන්න මම වටිනවා. මොකද සිරිල් මේ රටේ විශ්ව සාහිත්‍යයට මම දැම්කට විශ්ව සාහිත්‍ය කියන්නේ නැහැ. මේ විදේශ සාහිත්‍යයට මම යොමු එක තවත් හේතුවක් තමයි සිරිල් සී පෙරේරා. එකක් තමයි ගෙදර පරිසරය. ගෙදර අපේ අයියලා සහ තාත්තා නිසා ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම සිරිල් සී පෙරේරාගේ පරිවර්තන ඔහු ඉතාමත්ම කැපවෙච්ච පරිවර්තකයෙක්. ඔහු කර්මසෝ සහෝදරයෝ, යුද්ධය හා සාමය වගේ විශාල පොත් පරිවර්තන කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගෝකිගේ කෙටි කතා පොත් පරිවර්තන කරලා තියෙනවා. මම දන්න තැනමට ඇන්ටන් චෙකෝව් එක පොතක්වත් පරිවර්තන කරලා නැහැ. මම දන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? ඒ වගේම ගොගොල්ගේ මලමිනිස්සු කියන නව කතාව පරිවර්තන කරලා තියෙන්නේ සිරිල් සී පෙරේරා. මම ඒක කිව්වේ ඒ පරිවර්තන තාමත් තියෙනවා. ගොඩක් ඒ පොත් ඔක්කොමගේ සාමාන්‍ය පබ්ලිෂ් කරලා තියෙන ගොඩගේලා තාමත් තියෙනවා ගොඩගේලා ගාව. ගොඩගේක දැන් නම් මාස 3ක් මාස 6ක් තිස්සේ වහලා තියෙන්නේ. අරගෙන කියවන්න පුළුවන්. මොකද ඉංග්‍රීසි පොතක් කියවනවට වඩා හොඳ. තවත් හේතුවක් අපිට මට බලපෑ පොත් කියවන්න මම ඉගෙන ගත්තේ මහින්ද විද්‍යාලයේ. අපි 4 5 පන්ති වල ඉන්නකොට මහින්ද විද්‍යාලයේ තෑගි දුන්නේ මට මතකයි. මම 5 පන්තියේ කියන්නේ 4 පන්තියේ තෑගි වලට මගේ යාළුවෙකුට හම්බුණ මලමිනිස්සු පොත ගොගල්ගේ ඉතාමත් ජනප්‍රිය නම කතාව මලමිනිස්සු කියන එක සිරිල් සී පෙරේරාගේ පරිවර්තනය. ඒක අපි ඔක්කොම කිව්වේ ඒකයි. මටත් ඔය ගොඩාක් මේ ප්‍රංශ සාහිත්‍ය පොත් ඔය කවුන්ටර් මොන්ටෙක්ස්ගේ පොත් තෑගි හම්බුනේ 4 5 පන්තියේදී. කියවන්න පුළුවන් හෝ බැරි හෝ කියුව ඒක නිසා දැන් කියවන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කාලේ තේරුම කියලා මම දන්නේ මේ සමහර කතා කිව්වට. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් හැමතිස්සෙම සාහිත්‍ය ගැන ඕන කෙනෙක්ගෙන් අතීතයේ කියලා බලනට කියන ඒගොල්ලන්ට හම්බෙච්ච පොත් ඒගොල්ලෝ තේරි හෝ නොතේරි හෝ කියව කාලයක් යන උත්සාහය. ඒම කට්ටිය තමයි සාමාන්‍යයෙන් සාහිත්‍යයත් එක්ක දිගටම සාහිත්‍ය පොත් කියවන සැදී පැහැදී. හරි. මේ The Night in the Autumn කියන කතන්දරේ ඔහු මේ මම කිව්ව ට්‍රෑම් කෙනෙක් කියලා පාදඩයක් කියලා ඔහු අවුරුදු 14 15 කාලේදී එක්තරා නගරයකට එනවා. අලුතෙන්. තනින් යනවනේ ඔහු තනියෙන් එන්නේ.
ඇවිල්ලා ඔහුට සත පහක්වත් නැහැ ඒ නගර රසාවක් හදන්නක් ඇත්තේ නැහැ. මේක ඇත්තට ඕටම් කියලා කියන්නේ මේක නොවැම්බර් මාසේ වින්ටර් එකට ඔන්න මෙන්න තියලා ඕටම් එකේ ඉතාමත්ම කාලේ කඩවල් පවා වන්තරමට සීත ඍතුවක් තියෙනවා. මේක මම හිතන්නේ උඩගා ගංගායි නගරයක් නගරේ නම කිව්වට මට මතක නැහැ. ඔහු කන දෙයක් වෙනවා දවසෙන් ඉඳන් කන කිසිම දෙයක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කරගන්න දෙයක් නැහැ. හීතලයි ඔක්කොම ඉවසගෙන ඔය දවසක් හවස් වරුවේ හවස් ලකන රැ වෙලා යනකොට ඔහු දකිනවා ඔහු මේක තියෙන්නේ වෙරළාසල ගංගනේ මොහොත වෙරළාසල. හරි. සෝරි ගංගායිනේ තමයි. ඔහු යනකොට ඔහු ඒ කඩපෙලින් පිටිපස්සේ ඔහු දකිනවා ඔහු යන වෙරළ පැත්තට යනවා. යනකොට ඔහු දකිනවා එක්තරා යුවතියක් වැල්ලේ වලක් හරනවා මිනිස්සුන්ට හරනවා. බලනකොට ඔහු ගිහලා කතා කරනවා මොකද කරන්නේ කියලා. ඒ පරණ බයින ඔබ නිකන් බලන් ඉන්නේ ඔබත් වෙන කන්න කියලා. මම කන්න තමයි හොයන්නේ කියලා. එහෙනම් මේක හරපන් කියලා එඩකන හරපන්. මට දැන් මානසු හරපන්. දැන් වල හරන්න. හරන්නේ වල හාරගෙන ඉවර වෙලා ඒ වල තුලින් ගිහින් ඉවර වෙලා එතන තියෙන කඩිය ඇතුළට ගිහිල්ලා මොනවාරි වහපු කඩයක් තියෙන්නේ මොනවාරි කන්න. ඉතින් හාරන ගමන් දෙන්නම තේරෙනවා මේක හාරලා හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වල අයම කියනවා බැරි වෙලාවකත් ඔබ හැරුවට පස්සේ කඩේ ඇතුලේ පොළොවේ බැඳලා තිබුණොත් එහෙම මොකක්ද අපි කරන්නේ කියලා. හරිද? ඒ පාර ඔහු දකිනවා එයාත් අවුරුදු 15ක විතර යුවතියක්. ඇය ලස්සනයි. නමුත් ඔහුගේ ඇගේ මූණ ඉතාමත්ම බරපතල ලෙස විරූප කරලා තියෙනවා. මොකද මූණ ඇත්තටම මූණ කියනවා කැලෑ. තුවාල කැලෑ. මෙතනින් කැලලක් තියෙනවා. මෙතනින් කැලලක් තියෙනවා. මෙතනින් කැලලක් තියෙනවා. මෙතනින් කැලලක් තියෙනවා. එයා දැක්කට තීරණ ගන්නවා මේක කෙනෙකුගේ මූණ විකෘති කරන්න තරම් දක්ෂතාවයක් තියෙන පුද්ගලයෙකු නිර්මාණයක් මිසක ඉබිලක තුවාල නෙවෙයි කියන එක ඔහු තේරුම් ගන්න. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ගිහලා බලමු මේ කඩේ අපි ගිහලා බලමු කඩේ මොනවා හරි කරලා ඉවර වෙලා කඩේ අරගන්න පුළුවන්ද කියලා ඉවර වෙලා ඉබ්බක් කරලා. උන් ගිහලා බලන ඉබ්බ ගන්න. ඉබ්බට මොහු ගිහලා ඔහුගේ නමක් නැහැ. අපි කියමු ගෝකි කියලා කියමුකෝ. ඉබ්බ කඩාගන්න පුළුවන්. ඉබ්බ කඩාගෙන ඉවර වෙලා අර තරුණිය ඇතුළට යනවා මුත ඇතුළට යනවා. ගියන් පස්සේ හොයන එක හොයන පොල් තෙල් නෙවෙයි තෙල් රොනවා තියෙනවා. ඊළඟ අන්තිමේදී ඒ කඩේ තුම තියෙන පාන් ගෙඩියක් විතරයි. ඒ පාර මොන්දින පාන් ගෙඩියක් අරගෙන දෙන්න තෙලා පාන් ගෙඩිය කප්පාගෙනවා. ඒ ගඟේ ඉවුරයිනේ තියෙනවා. ගඟේ ඉවුරයිනේ තියලා තියෙනවා මේ ඔරුවක් තියෙනවා පැත්තට ගලපු ඒ රෝගාන වාඩි වෙලා උන් දෙන පාන් ගෙඩිය බෙදාගෙන කනවා. දැන් මේ මම තව එක දෙයක් කියන්නම් ගෝකි ගැන. ගෝකිගේ පොත්වල ඉතාමත්ම විචිත්‍ර පරිසර වර්ණනා තියෙනවා. දිග වර්ණනා තියෙනවා. මේ වර්ණ ඔක්කොම ලියන්නේ ඔහු පරිසරයේ විසින් කතාවට ලොකු සූදානමක් කරනවා. සමහර කට්ටිය මේකට කැමති නැහැ. ඕන් විවේචනය කරන ගෝකි පොත් කියවන්න මේ පරිසරයේ පිළිබඳව මේ පරිසරයේ වර්ණනා දිග වැඩි කියලා. නමුත් ඒවා කියවන්න පුරුදු වුණාට පස්සේ ඒවා කියවන්න පුළුවන් ඉතාමත් විචිත්‍ර. නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට කතාවට අදාළ වෙන්නේ නැහැ කිව්වට මේ කතාව අර වතුරේ අර මේකට හුලං වදින සද්ද පවා උට විස්තර කරන්න පුළුවන්. හරියට. මේ කතාව හින්දා එකක් තියෙනවා මේ වතුර පාර වදින සද්ද පවා. හරිද? ඉතින් ඒ පාර උන්ල කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ පාරගෙන මම ඊයේ ආවේ මේ ගමට ඊයේ නෙවෙයි පෙරේදා බෙග්ගස් මම මේ රස්සාව කරන්නේ මේක රස්සාව ගන්න බෑ. ඇය ඒ පාර ඇය ආගේ කතන්දරේ කියනවා. හරිද? කතා කරලා දෙන්න ටිකක් මිත්‍ර වෙනවා. දෙන්න බෙදාගෙන කෑවට පස්සේ ඇය ගණිකාවක්. මම කතාවට එන තරමට විස්තර කරන්න නිකන් කියන්නම් ඇගේ විස්තරය. ඇය ගණිකාවක්. ඇයට යාළු වෙච්ච මිනිසෙකුත් ඉන්නවා. ඔහුගේ නම පස්කා. අහන කවුදුඹට තුවාල කරේ කියලා. එපාර කියන පස්කා ඒ කවුදන්ගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් කියලා කියන එපාරයා කියන මම ගණිකාවක්. මම එමිනියම නපුරු මිනිහෙක්. මම හැබැයි මට ඒව අතාරින්න බැරි වුණාට එයා මම ගණිකාවක් හැටියට ගිහලා මම ගණිකාවරුන් හම්බෙන සල්ලි එයා ඔක්කොම අරන් ගිහලා වියදම් කරනවා කනවා බොනවා වෙන ගෑනුත් එක්කත් යනවා ඒ සල්ලි වලින්. හැබැයි මට සලකන්නේ නැහැ. මට වල දෙනවා. ඒගොල්ලෝ සල්ලි දුන්න නැත්නම් වල දෙනවා ගන්නවා. මේ ළඟේ දවසක් මේ එක තමයි තුවාල වුණේ. හරිද? ඇයි තාම අවුරුදු 14 දී 15 දී බිඳුම දුක් මිනිස්සු මේ කියන්නේ එක්තරා කාලයක. ඒ දැනුත් එහෙම තමයි. එකක් නෑ. හරි? ඒ පාර ඊයේ පෙරේදා ලොකු රණ්ඩුවක් වෙන්න ඕන. මොකද ඔහු වෙනත් ගෑණියෙකුට මගේ අල්ලගෙන බැලලා පස්සේ ඒ ගෑණි ඉස්සරහටම ගහලි වෙලා මගේ මූණට මෙලිලා තුවාල කරා කියලා. මම ඊට පස්සේ තවත් මට එමිනියව නැහැ. මම දාලා ආවා කියලා. හරි? කියලා
එයයි මේක මේ කතාව අහන් ඉන්නේ මේ ළමයා අවුරුදු 14යි 15යිනේ. ඌ පුදුමයටපත් වෙනවා අය මේ කතාව කියන සංවර විලාසෙද බණින්නේ නැහැ. නිකන් විස්තරයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ගැන දැඩිව බැඳෙන නැතුව දේශයක් ලොකු දේශයක් හිතේ නැහැ කියලා හො තේරුම් ගන්න. ඒක තමයි ගෝයි කතාව දෙන ලස්සන සාමාන්‍ය. ඊළඟට කියනවා මට මම එයා මං උට ගහන්න ගියකට තමයි මේ කරේ. මට ගහන්න ගිය ගෑණියෙක් හිටපුවෙන් දන්නේ මට වැඩිම තරකින් මොකටවත් නෙවෙයි. මම අලුත් ඇඳුමක් අරගෙන තිබුණා. ඒ ඇඳුම ඉරුවා කියලා. මට අලුත් ඇඳුමක් ගන්න බොහොම අමාරුවෙන් අලුත් ඇඳුම අලුත් කාලයක් මතලා මම ගාත අලුත් ඇඳුම ඔහු ඉරලා දෙනවා. මට ඒක තමයි ඉවසන්න බැරිදී ඔක්කොන්ට වඩා කියලා. හරි? දැන් මේ කතාව අහනකොට මම අඬන්න පටන් ගන්නවා. හරි? මේ මනුස්සයා හිතනවා එපා අඬන්න එපා මොකද වඩන්නේ උඹට මුකුත් කරලා නැහැ මට වෙච්ච දේවල් හරිද උඹට මේ ගෑනුවෙක් කෙනෙක් කියන්නේ හරිද එයාගේ නම නටාෂා එයාගේ නම නටාෂා හරිද මට මතක නැහැ අනිත් කතාවේ නම මට අනිත් කතාවේ නටාෂා වෙන්නේ මම හිතන්නේ ආෆ්ටර් ද බෝල්ඩ් එකේ එයාගේ නම නටාෂා ඒ පාර මම මේ කතා උඹට මම රසාවක් කරලා දෙන්නම් බය වෙන්න එපා අන්න මංගල බලනකොට කියලා ඇය ඔහු වළඳ ගන්නවා වළඳ ගත්තාම බලනකොට ඇය දකින්න ඕට හොඳටම උඹට උනාරන් සනීප නෑ නේද කියලා ඉවර වෙලා ඒ පාර මේ වදෙන් මම මෙයා කරන්න කියලා ඇය කරන්නේ ඒ ඔරුව ගාව මේ එකේ හාන්සි කරගෙන ඉවර වෙලා ඇය ඔහු බදාගෙන ඉවරලා ළඟටම තුල්ලු කර ගන්නවා තුල්ලු කරන එළි වෙනකන් ඉන්නවා හීතල ඉවස ගන්න පුළුවන් උදේ වෙනකන් ඉන්නවා. හරිද? උදේ නැගිටලා දෙන්නත් එක්ක ඒ පාර ඔහු යනවා තනියෙන්. ඇය තනියෙන් යනවා යන්න. නමුත් බෝකේ කතා ඉවර වෙන්නේ නැහැ. එතනින් ඔහු කියනවා ඊට පස්සේ ඔහු ගම දාලා යන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේ. ඔහු මාස 6ක් තිස්සේ ආව හොයනවා. හැම ගුබ්බෑම හැම ගණිකා නිවාසයකම හැම මුඩුක්කුවකම හෙව්ව කෙලිවර වෙලා මාස 6ක් තිස්සේ හොයලා හම්බෙච්ච නිසා ඔහු එක දාලා එනකට දාලා ගියා කියලා. ඕකත් මම හිතන්නේ ඔය මනුෂ්‍ය කරුණාව සහ ඒ කියන්නේ ගණිකාවක් එක්ක නිදාගත කතන්දරයක් මේ ඊටාත්ම සංවේදී කතන්දරයක් මිනිස්සුන් හද තුල සාමාන්‍ය ඔය විදිහ කතා කියලිවර වෙලා කාගේවත් හිතේ කරුණාවක් මොකද මෙතන කතන්දරේ කියලා බලන්න මම කියපු ටිකුණක් ඇති හිත කෙනෙකුගේ හිතේ කරුණාවක් පහළ වෙනවා මම විශ්වාස කරනවා බෝකේ තව ගොඩක් කෙටි කතන්දර තියෙනවා කියන්න උත්සාහ කරන්නේ මොකද තාම මිනිත්තු 10 ඇති ඉන්නේ කෙටි කතා කලාව තුළ අද වෙනකොට කවුරු ගත්තත් කෙටි කතා කරුවන් අතර ලෝකයේ මම හිතන්නේ ඇන්ටන් චෙකෝවට සමාන කරන්න පුළුවන් කෙටි කතා කාරයෙක් තවත් ලෝකේ නැහැ කියලා බොහෝ දෙනෙක් පිළිගන්නවා විශිෂ්ටතම කෙටි කතා කරුවෝ කියලා ඇන්ටන් චෙකෝව කෙටි කතා ගැන මට දැනුමක් මට දැනට විස්තර කරන්න ඔහු ජීවිතයේ තියෙන නිස්සාරත්වය සහ තුච්ච බව ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඉහළ පන්තියේ ජීවිතවල තියෙන අශිෂ්ට භාවය වචනයක් කියන්නේ වල්ගර් කියලා වල්ගරිටි කියන එක වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මාන වික්‍රමසිංහකට කියන්නේ ග්‍රාම්‍ය භාවය කියලා ග්‍රාම්‍ය භාව කියලා අන්න ඒක එච්චර ලස්සන විස්තර කරන්න පුළුවන් ඒකේ තවත් මම හිතන්නේ පිටියයි කියලා ඒක නිසා ඔහුගේ හැම කතාවක්ම අවසානයේදී ඔය හැඟීම මිනිස්සු මම කියුවේනේ කෙනෙකුගේ තවත් කෙනෙකුගේ හැඟීම් ඉන්ෆෙක්ට් කරන එක ඒ වගේම තවත් කෙනෙකුගේ හැඟීම් තේරුම් ගන්න එකට අරන් යන කතන්දරයක් නෙවෙයි. හරිද? මම ලොකු ඒසක් ගත්ත අද ඊනම්ම ඇන්ටන් ජෙක කතන්දරයක් තෝරගන්න මේකට කියන්න ඔහුගේ ලක්ෂ්‍ය ඔය කතන්දර ඇත්තටම කියන්න හරි අමාරුයි. අමාරුයි කියලා කියන්නේ ඔය කතන්දර වල සාමාන්‍යයෙන් ඔය විස්තර කරන්නේ ඔය පරිසරය විස්තර කරන විශාල වශයෙන්. ඒ පරිසරය තුළ හැඟීම් විස්තර කරනවා. කරලා ඉවර වෙලා ඔය කතාවල මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. ඔගේ විශිෂ්ටතම කතා 6 වාට ඔය කතන්දර වල මොනවා හරි වෙන නමුත් ඒවා දිග වැඩි කියන තරම්. හරිද? මම ඒක නිසා මේ ඔගේ කතාව තුලකට වංකා කියන කතන්දරය මේ කතාව ටෝල්ස්ටෝයි බොහොම ඉහළින් සලකලා තියෙනවා. මේ කතාව මම කියනකොට මම පොඩ්ඩක් පොතින් කියවනවා මොකද සමහර දේවල් මට ඒ විදිහට කියාගන්න බැරි වෙන නිසා. හරිද? කතාවේ විස්තරය කියන්නම වංකා කියලා කියන්නේ අවුරුදු 9ක පිරිමි ළමෙක්. ඔහු සියත්තේ ගමේ ඉන්නේ. ඔහු දෙනවා නගරයක මොස්කව් නුවර සපත් හොදන මිනිහෙක් ගාව ඇප්‍රෙන්ටිස් කෙනෙක් හැටියට සහායකව වැඩ කරනවා.
හරිද? ඔය ඊටමත් දුක් විඳින මෙතන නොඑක් විදි තාරණුවට ලක් වෙනවා. ක්‍රිස්මස් ඊව් එකේ සාමාන්‍ය ක්‍රිස්මස් ඊව් එක කියලා කියන්නේ දෙසැම්බර් 23 වෙනිදා හැන්දෑව. ඊතල කාලය ඊට අමතරව සාමාන්‍යයෙන් මේවා රුසියාව කියලා කියන්නේ ඕර්තොඩොක්ස් ක්‍රිස්තියානි රටක්. ඒක ඊටමත් ඉහළින් සමරනවා ආගමික උත්සව. ඔහුට මේ එදා ගෙදර හැමෝම අනිස් උට ඉල්ල සේවකයෝ සහ ගෙදරහුගේ පවුලේ සියලු දෙනා මේ සපත්තුන් මහන එක්කෙනාගේ යනවා රැට පල්ලිය යනවා. පල්ලිය ගියාට පස්සේ මූ පටන් ලොකු උපදේශනයක් කරන්න. ඔකට ලෑස්තිලා ඉඳලා තියෙන කතා කරනකොට තමයි තේරෙන්නේ. මොකද ඔහු ඇරලි ඉවරලා ඔහුගේ තියෙන පෙට්ට හැදි තියෙන තැන අවසල ඉවර වෙලා ඔහු ගන්නවා නැවිච්ච ගුලි කරලා තිබෙන අවල් ගත්ත කොලයක්. කොහෙන් හරි අහුල ගත්ත කොලයක්. ඊට අමතරව ඔහු ගාව තින්තට ස්වල්පයක් සහ පෑනක් තියෙනවා. ඔහු පටන් ගන්නවා ලියුමක් ලියන්න. ඔහු මේ ලියුම ලියන්නේ ඔහුගේ ගමේ ඉන්න සීයට. හරිද? මම ලියුම මම කියවන්නම්. මොකද මම හිතන්නේ ඒක හැංගීම් දනවන්න අමාරු වෙයි කියලා ලියුමේ තියෙනවා මම කිව්වා. සමක් නැහැ නේද? මේක මට ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්නේ මොකද මම මේක සිංහලෙන් දැස්සුන්නේ නැහැ. සිංහලෙන් දැස් වෙන්න අමාරුයි. මොකද මට එච්චර පරිවර්තන හැකියාවක් නැති නිසා. ඔහු ලියන්නේ Dear Granddad Constantine Makalich, I am writing a letter to you. I send you Christmas greetings and hope God will send you his blessings. I have no father and no mummy and you are all I have left. ඊට පස්සෙ විස්තරයක් කරනවා සීයා ගැන. ඔහු ගමේදී ඔහුට මතක් වෙනවා පිච්චරයක් හැටියට ඔහු වත්තක මුරකාරයෙක්. ඔහු බල්ලොත් එක්ක මුර වලට යන හැටි, ගමේ ඒ ගෙදර ඉන්න වෙන කුසියන ගෑනුත් එක්ක විහිළු තහළු කරන හැටි, දුම් කුඩු නැටි ඔක්කොම ගැන විස්තරයක් ලියනවා. මම ඒ ටික කියන්නෙත් නැහැ. ඒක කතාව සමීප කරන්නේ මේ විදිහට. ඔහු ගැන ඔහුගේ දෙන මතකය ගැන ලියලිවට වෙලා ඒක ලියුමේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔහු ලියනවා and yesterday I had පොඩක් ඉන්න. And yesterday I had such a hiding. The master took me by hair and dragged me out into the yard and beat me with a stirrup strap because my mistake. I went to sleep rocking their baby. And one day last week, the mistress told me to gut a herring and began from the tail. And she picked up the herring and rubbed my face with the head. The other apprentices make fun of me. They send me to the tavern for vodka and make me steal the master's crumbers, and the master beats me with the first thing he finds. And there's nothing to eat. They give me bread in the morning and gruel me in the dinner, and in the evening bread again. But I never get tea or cabbage soup. They gobble it all up themselves. And they make me sleep in the passage, and when their baby cries, I don't get any sleep at all. I have to rock it. Dear Granddad, for the dear Lord's sake, take me away from here. Take me home to the village. I can't bear it any longer. Oh Granddad, I beg and implore you, and I will always pray for you. Do take me away from there. I will grind your snuff for you. I will pray for you, and you can flog me as hard as you like if I'm naughty. And if you think there is nothing for me to do, I will ask the steward to take pity on me and let me clean the boots, or I will go as a shepherd boy instead of fed there. Dear Granddad, I can't stand it is killing me. I thought I would run away on foot to the village, but I have no boots, and I was afraid of the frost. And when I grow up to be a man, I will look after you, and I will not let anyone hurt you. And when you die, I will pray for your soul like
I do for my mommy. මම අනික් කැල කියන්නේ නැහැ. අනික් කැල ලස්සනයි. මොකද දන්නවද? ඒකව විස්තර කරනවා මාළු බාන අර බිලි කොක්කත් එක දාන වේට්ස් සහ බිලි කොක්ක තියෙන්නේ. ඕ මොස්කම්නට කඩවල වල දැකපු බිලි කොක්ක දෙන. 100ට ඕ කියන්නේ ඔය එකක් ගේනවා කියලා වෙලා. නමුත් මොස්කව් වල මේ වගේ බිලි කොක්ක තියෙනවා කියන කතන්දරේ තමයි කියන්නේ. හරි? Dear granddad, මම එකල අතල දැම්මා. Dear dad, when they have a Christmas tree at the big house, කියන්නේ ගම්මේ අර මේකොල්ලා ඉන්නේ වහලු හැටියටනේ. ඒ කියන්නේ big house කියලා කියන්නේ වහලුන් අයිතිකාර වහලු කියන්නේ වහලු නේ තමයි උන් කියන දාසයෝ කියලා. හරි slaves කියලා කිව්වට සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන හැමතිස්සම දාසයෝ කියලා. වහලු කියලා නෙවෙයි. මොකද උන් tree at the big house take a gilded nut for me ඒක තවත් ඕනේ. හරිද? මෙයා මේ ලියුම ලියනවා බලලි ඉවරලා ලියුම ලියන ඉවර කරනවා. right? අන්තිමට ඉවර කරන්නේ come to me dear granddad, I beg you for Christ's sake take me away from here, pity me, unhappy orphan, they beat me all the time and I am always hungry and I am so miserable here, I can't tell you, I cry all the time. And one day the master hit me over the head with the last and I fell down and thought I would never get up again. I have such a miserable life, worse than dogs. And I send my love to Alyona, one-eyed Jäger, and the coachman, and don't give me considerment to anyone. ඔහු මේ ලියුම ලියනවා. හොඳද? මොහු මීට කලින් දවසක වෙන මිනිස්සුගෙන් ඒ පාරේ ඉන්න වෙන කෙනෙක් අහගන්නවා ලියුම මොකද්ද කරන්න කියලා. ඔහුට ලියුම් පෙට්ටියේ තියෙන තැන පෙන්නනවා මේකට දැම්මද ලියුම් යනවා කියලා. ඕ කලින් දවසේ ඔහුම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. මොකද ඔහුට ලියුමක් කරන්න වෙලාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ නැත්තම්. ඕ කොපි එකක් දීලා ඉවර වෙලා ලියුම් කවුරුකුත් ගෙනලා තියාගෙන ඉන්නවා. හරිද? ඕ ඇවිල්ලා ඉවර වෙලා ඕ ලියුම් කවර ඇඩ්‍රස් එක ලියනවා. granddad කිරුඩින් ඊට පස්සේ ලියනවා කොන්ස්ටන්ටයින් Makarovich කියලා the village කියලා ඔහු අරකොල්ලන් එන්න කලින් දඩබඩ කාලා ගිහින් ඉවර වෙලා ලියුම් ඒ ලියුම දානවා ඇඩ්‍රස් එක අහගෙන තියා නේද හරි ඒ ලියුම දානවා ලියුම් කරනකොට උඩ සන්තෝෂයි උ දන්නවා දැන් ඌ මොනවා හරි කරලා එදාට හොඳට නිින්ද යනවා සතුටින් මොකද ඔහු අන්තිමේදී 100ට ලියුමක් කියන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන ඌට විශ්වාසයි ඌ දවස් කියලා අරන් යාවි කියලා ඒ කතාව එතනින් ඉවරයි. මම මේ ඔක්කොම ටික කිව්වා. මම ඇත්තටම සිංහල කෙටි කතා ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තුවක් මුලින් තිබුණා. මම පස්සේ අයින් කළා. මොකද ඒක වෙනම මාතෘකාවක් වෙනම කතා කරන්න ඕනේ. මොකද අපේ රටේ සිටියා මම විශ්වාස කරනවා විශිෂ්ට කෙටි කතාකරු හිටියා විශේෂම ගුණදාස අමරසේකර සහ මාටින් වික්‍රමසිංහ. ඒක දිග කතාවක් කියන්නේ ඒ කතන්දර විග්‍රහ කරන්න ගියොත් ඒක නිසා උමනාවෙන් අයින් කරා. තවත් කෙටි කතා තියෙනවා ඉන්දියාව හැම රටම කෙටි කතා තියෙනවා. ඒවා මේ ඔක්කොම ටික එකට ගන්නගෙන විස්තර කරන්න බැරි නිසා දවසක ඕනනම් කතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම ඔයගලට මතකයි ඔයගලන් කිව්වේ to create future doctors enrich of humanity. මනුෂ්‍යයන් මොකද හැමදෙස්සෙම මම විශ්වාස කරනවා කතන්දර කියන එක තමයි ප්‍රබලම විදිය මිනිස්සුන්ට පණිවිඩ දෙන්න. මේ පණිවිඩය වෙන විදිහකට දෙන්න බෑ. කවදාවත් බණකින් බණක් කියලා හරියම නැත්තම් පාඩමක් කියලා දීලා මිනිස්සු හරියන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ මිනිස්සු ඉන්ෆෙක්ට් කරන්න පුළුවන් පවර් එකෙන් තමයි ඇත්තටම යන්නේ. එහෙම කරාට පස්සේ අනිත් මිනිස්සුගේ හදවත දකින්න ඒ අපිට දැන් මේකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි මම මේ කෙටි කතාවේ අන්තිම කෙටි කතාව තමයි මම හිතන්නේ ඇන්ටර්ටියෝ කතාව ලියලා තියෙන්නේ 1986 දී. හරි? මීට අවුරුදු 130කට ඉස්සෙල්ලා. නමුත් තාම මේ කතාව අපිට බෝ කරන්න පුළුවන්. මේක එහෙම බැරි වෙලා තියෙන්නේ අපේ වෙලාව අපි වෙන මොකක් වලට පාවිච්චි කරන නිසා කලාව කියලා ඉවර වෙලා ව්‍යාජ කලාවක් වෙනවා. හරිද? රටේ හරවත් කලා සංවාදයක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මම කියන්නේ උදාහරණයක් මට හොඳම උදාහරණය තමයි අපි ගොඩාක් වෙලාවට කලාව කියලා අපි ගොඩක් ගණන් ගන්නේ සින්දු. ලංකාවේ ඕනනම් සිංහල සින්දු 1000ක් විතර හොඳ සින්දු. ඔය 1000ම තියාගෙන ඉන්න රූපවාහිනී channel කීපයක ඔය තේරුම් කීකී හැමදාම ඒ සින්දුටම කීකී මේක මම හිතන්නේ කලාවට වෙන කලාවට එකකින් ලොකු සේවයක් වෙනවා කියලා වෙනවා. මේ වගේ ඊට වඩා ගැඹුරෙන් මේ වගේ මිනිස්සයා වෙනස් කරන්න පුළුවන් නිර්මාණ ගැන
යම් කිසි හැඟීමක් ඇති කරගත්තා නම් අඩුම ගානේ නොකියුවත් ඒවා කියවන්නට ආසාව කරගත්තත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේවා කියවන්න අමාරු නෑ. මොකද පොත් ගන්න ඕනේ නෑ දැන් කාලේ. මං ගාව තියෙන පොත් ටික මේ කෑල්ලක් විතරයි මම ඕන නම් අනිත් පැත්ත අරවල පෙන්නන ලොක්කම කර නෙවෙයි. පොත් කියන දෙයට පුරුදු වෙච්ච මිනිස්සුෙකුට සාමාන්‍ය පොත් නැතුව ජීවත් වෙන්න අමාරු නිසා. හරිද? නමුත් දැන් පොත් අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මේවා අවුරුදු 100ක් පරණ පොත් ඕන දෙයක් නිකන් තියෙනවා. ඒවල සල්ලි ගෙවන්න නැතුව නැහැ කියවන්න. හරිද? ඒක නිසා අන්න ඒ පුරුද්දට යන්න මම හිතනවා මම ඊටම සතුටු වෙනවා. ලිටරසි සර්කල් එකක් පටන් ගත්තේ ගැන විශ්වවිද්‍යාලය තුල මට පුළුවන් හැම වෙලාවෙම මගේ ඔයගොල්ලෝ හිතනවා නම් ඉදිරියටත් මගේ සහභාගීත්වය අවශ්‍යයි කියලා වෙලා සාහිත්‍යයේ විශේෂයෙන්ම නවකතා කෙටිකතා ඒ වගේ මම කවි ලියන නිසා මම කවි ගැන මම දන්නවා ඊට අමතරව සාහිත්‍ය ගැන ඕන මම දන්නේ ටිකයි නමුත් මම ඒක හදවතින් විඳපු නිසා මම හිතනවා මට කාත් එක්ක හරි ඒක ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් නම් දැනුම මගේ ඉදිරි මේක මටත් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි කියලා. ඕන නම් නැත්නම් මේ විද්‍යාව කරන්න. එහෙම නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලය තුලදී එහෙම කාලයක් අපිට අයිපාරක් ආවොත් අපිට වාඩිලා කතා කරන්නත් පුළුවන් මේවා. මම අයිපාරක් මම හිතනවා මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් වුණා කියලා ඔබ වෙනස් වෙන්න. මම කැමති අඩු ගානේ කමෙන්ට්ස් එකක් දානව නම් කියලා බලන්න කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන් හැංගීම ගැන මේක. මීට කලින් මට කියන්න තිබුණා මම දන්නව කවුරුවක් කතා කරන්න එක නැහැ කියලා ලියන්න. නමුත් මම මිනිත්තු 5ක් හරි 10ක් කාලයක් දෙන්න පුළුවන් මට. කාට හරි කතා කරන්න ඕන නම් ප්‍රශ්න මතු කරන්න ඕන නම් දේවල් අහන්න ඕන නම් මම ඒකට ලෑස්ති. මිනිත්තු 5ක් වැඩියෙන් ගන්න කියලා මම හිතනවා සමා වෙන්න. මම අයිපාරක් සූතිවන්ත වෙනවා විශ්හර්ෂණීට මේක අලුතෙන් පටන් ගත්ත එක සම්පූර්ණ ඒගොල්ලන් ගායනෙට ලිටරසි සොසයිටි එක ඉතාමත් ඉක්මනට ඒක ඇක්ටිවේට් කරලා දුන්නා මට හිතා ගන්නත් කලින් වෙලාවක් හම්බුනේ නැහැ ඇත්තටම ඒක ගැන ඊට පස්සේ අහන් කිව්වට පස්සේ ඒගොම ජනිතරට හැඳින්වීම ක්‍රම දන්නවා ඔයගොල්ලන් වැඩ කරන විදිය සවැඩ කරන විදිය ඒකට බොහොම පි ඔබ සැමට සුබ රාත්‍රියක් වේවා කොහොමත් මම හිතනවා අඩු ගානේ මොනවද කතා කරන්න අපිට පුළුවන් කියලා ඉවර වෙලා ටිකක් ප්‍රශ්න අහන්න ඉන්නවා ප්‍රශ්න අහන්න ඉන්නවා අපේ සංස්කෘතික කේන්ද්‍රයේ ප්‍රධාන මේ සම්බන්ධීකාරක ආචාර්ය දේව මයිකල් සිල්වා මහත්මයාගේ අත මට පේනවා ඔබතුමා ඉන්නවා නම් මට ඉන්න පුළුවන් ස්තුතියි ආචාර්ය හර්ෂණ රාජපක්ෂ විද්‍යාතරුතුමනි මට අවස්ථාවක් දුන්නට ආයිබෝන් අපේ ආදරණීය මහදුරුතුමනි ඇත්තටම ආරම්භයේ ඉඳන් මම ඔබතුමාගේ මේ කෙටි කතාව ලැබෙන්දී ගමන් සගේ කියන එක ඉතාම ආසාවෙන් අහගෙන හිටියා මහදුරුතුමන්ගේ දේශුම ඇත්තටම අපි හැමෝගෙම ජීවිත ශක්තිමත් කළ එකක් හැටියට ඒ වගේම ආලෝකමත් ප්‍රකාශාඩංගු එකක් හැටියට තමයි මම සංස්කෘතික කේන්ද්‍ර සම්බන්ධීකාරක හැටියට දකින්නේ බොහෝ කෙටි කතා අපිත් කියවලා තියෙනවා ඒ වුණත් මහදුරුතුමන් කියවලා විඳගත් දේ පිළිබඳව අපිට ලබා දීපු අදහස් උපරිමයෙන් බෙදා ගන්න මම හිතන්නේ සාධාරණයක් ඉෂ්ට කළා. ඒ වගේම මහා විශාල පරාසයක දේවල් ටිකක් කෙටි කතා කලාවේ නිර්මාපකයා වෙච්ච ගීද මොපසාන්ගෙන් පටන් අරගෙන හර්නස් හෙමින්වේ වර්ජිනියා හෝල් විශ්ව සාහිත්‍යයේ අග්‍රගණ්‍ය රුසියන් සාහිත්‍ය හඳුන්වන්නේ ඒකෙදී ඇලෙක්සැන්ඩර් පුස්කින් නිකොලොයි ගොගෝල්ගේ විශේෂයෙන් හිම කපාය ගැන සාර රුසියාවේ තිබිච්ච නිලධාරිවාදයේ තිබිච්ච හැබැයි හරස් කඩක් මැනවින් මහදුරුතුමන් නැත්නම් එළිදරව් කරා එයාගෙන් දොස්තව්ස්කි ටෝල්ස්ටොයි ඒ හැමදෙනෙක් ගැනම අවසානයේ ගෝර්කි ආදල නිර්ධන පන්තියෙන් ආපු ගෝර්කි කරපු විශිෂ්ට සේවය අවසානයේදී ඉතාමත්ම සතුටුයි දයාසේන ගුණසිංහයන් කියලා තියෙනවා කෙටි කතාව සමීප රූපයක් කියලා ඇත්තටම අවසන් කර විදියට ඇන්ටන් චෙකෝව් ගැන කතා කරේ ඇන්ටන් චෙකෝව් කියලා තියෙනවා ජීවිතයෙන් පෙත්තක කියලා කෙටි කතාව ඉතින් ඒ සියල්ලම සනාථ කරමින් මම හිතන්නේ සර්ගේ දෙසුම ආදරය දයාව කරුණාව ප්‍රේමය නිදහස මානව දයාර්ධභාවය පිළිබඳව අගනා වටිනා පණිවිඩයක් දුන්නා විශේෂයෙන් හැම දෙනාටම කෙටි කතා කියවන්න මම විශාල උත්තේජනයක් මේ දෙසුමහරා ලබා දුන්නා ඒ නිසා ඉදිරියේදී ඇත්තටම සංස්කෘතික කේන්ද්‍රයේ වැඩසටහනකට කැඳවාගෙන එන්න තුල ලොකු අදහසක් මේ වෙලාවේදී පහළ වුණා විශේෂයෙන් මෙවැනි සත්කාරයකට
අපේ වෛද්‍ය පිටියේ ආචාර්ය හර්ෂණී රාජපක්ෂ මැතිණියත් ඒ වගේම ආචාර්ය අනිත්‍රාජ් සිල්වා මහත්මයා ඇතුළු මේ වෛද්‍ය පීඨයේ අදුරු බවතුන් ගත්ත උත්සාහය මම තාමත් මාගේ කොට සලකනවා. වෙනටත් විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙමින් සර්ට මෙවැනි සත්කාරයන් කරන ආයුවර්ණ සැප බල ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. මේ මට තව එක කතන්දරයක් කියන්න දෙන්න. ඉවර මේ කතන්දරයක් නෙවෙයි. තප්පර 30ක් 60ක් ඇති. මගේ මාතෘකාවම තෝරගත්තේ මට ඔබතුමා කිව්වා මතක් වුණේ එක ලැබෙන ගමන සගයේ කියලා. මම මුලින් කිව්වා වගේ මට ඒක සම්බන්ධ කරන්න මතක වුණා. ඩොස්ටොස්කි කිව්වා වගේ සාහිත්‍ය තුලින් ඔහු කරන්නේ මාතුල සෙල්ලෙන මිනිසා සොයා යාම. සාහිත්‍ය රසිකයන් කියවන කට්ටියත් අපිට සාහිත්‍ය කියවල අපිට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මිනිසා තුල සෙල්ලෙන මිනිසා සොයා ගැනීම. අන්න ඒ සොයා ගැනීම හරියට කරොත් එහෙම අපි තුල ඉන්න සැබෑ මිනිසා අපිට තේරුම් ගත්තොත් එහෙම ඌ අපිව දාලා යන්නේ කවදාවත්. ඌ ඊටාත්ම ලැබෙදි ගමන් සගයක් වෙනවා. ඒ විදිහේ ගමන් සගයේ ජීවිතේ ඕනම දුෂ්කර අවස්ථාවකදී අපිට පිහිට වෙන්න අපිට තියාගන්න අපි ඉගෙන ගත්තොත් ප්‍රශ්න අහන්න මට අත්නම් පේන්නේ නැහැ. තව කවුරු හරි ඉන්නවනම් අපි කැමති චම්පා මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔය චම්පා. ගොඩක් ස්තුතියි සර්. මම මුලින් ඉඳලම අහගෙන හිටියා මුල සිට අග දක්වාම. ඇත්තටම මේ දවස්වල කියවනවා විතරයි රස විඳින්න වෙලාවක් නැති අවස්ථාවක සර් ආපහු ඒක අර ගිනි පුපුරක් ආයි පත්තු කරා වගේ දෙයක් තමයි උනේ සර්. මේ දේශනේ හින්දා ඇත්තටම සාහිත්‍ය කවටත් කල්චරල් සෙන්ටර් එකටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අවස්ථාව ලබා දුන්න කෙනස. මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි සර් කියපු කතා වගේම අපිට හුඟක් මතක හිටින කතා හැම එකම මානව ඛේදවාචක ගැන ලියවිච්ච කෙටි කතා. ඊට වඩා ඒක හේතුවක් තියනවාද එහෙම වෙන්න නැත්නම් සතුටෙන් අවසන් වෙන එහෙම නැත්නම් ප්‍රමෝදයක් ඇති කරන විදිහේ කතා නැද්ද කෙටි කතා? එතනට හොඳ ප්‍රශ්න කතන්දර තෝරන්න ගත්තා. නමුත් දැන් අන්තිමේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ කතා හැම එකම එක දෙයක් නිරූපණය වෙනවා. එහෙම කතන්දර තියෙනවා තරම්. හොඳද? නමුත් මම තෝරගත්ත කතන්දර මනුස්ස අධ්‍යාත්මය තුළ තියෙන්නේ ඇත්තටම අපිට දැන් මම කතා කරේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට සහ ඊට සම්බන්ධ කට්ටිය සහ අනිකුත් අපිට මේ කතන්දර ගත්තට පස්සේ අපිට අනිත් කට්ටියගේ දුක තේරුම් ගැනීම. දුක තේරුම් ගැනීම දුකක් නෙවෙයි චම්පා හරියට තේරුම් ගන්නවා නම් දුක කියන එක භාවයක් විතරයි. ඒක දුක කියන එක මේ රසයක් නෙවෙයි. ශෝක රසය කියලා කවි කියන කට්ටිය සමහර වෙලාවට හඳුනන නම ශෝක රසයක් නෑ. ශෝකය කියන ඇත්තටම රසය වෙන්නේ කරුණාව මිසක්ව ශෝකය නෙවෙයි. අපිට කෙනෙකුගේ හිතට ගැන කරුණාවක් දුන්නාට පස්සේ ඒක තවදුරටත් දුක් සාගත යන්නේ ඒක සිතුවිල්ලක් විදිහට පත් වෙන කරුණාවක් විදිහට. අන්න ඒක තමයි හොඳ කලාවකින් වෙන්නේ. ඒක එහෙම වුණේ නැත්නම් ඒක මම කියන්නේ මගේ වැරද්ද කියලා මට කතන්දර ඉක්මනට සහ කීපයක් කියන්න උත්සාහ කරලා තියෙන වෙන්නේ නැති කියලා. විශේෂයෙන්ම තෝරගත්ත කතා විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම අපිට අර හුඟක් මතක හිටින කතා හැම එකක්ම අන්තිමට බැලුවොත් අර කරුණාරසයෙන් අවසන් වෙන විදිහේ කතා තමයි ඒක. ඒක තමයි ඇත්ත සාහිත්‍යයේ තියෙන. ඇත්තනම වෙන සාහිත්‍ය ගැන ගොඩක් කතන්දර ලෝකෙට හොඳ කතන්දර ඔක්කොම අති බහුතරයක් ඒ වගේ සමහර කතන්දර හොඳ වෙන්නේ ඒකෙත් දුක් මුසාස්තව කෙනෙක් කරන හොඳ දෙයක් හින්දා තමයි සතුටු වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් හොඳ කතන්දරයක් මම ඔයාලට කියන්නම්. ඇන්ටන් චෙකෝව්ගේ නාට්‍ය ਉਹ හඳුන්වන්නේ කොමඩිස් හැටියට. ඒවා ට්‍රැජඩිස් හඳුන්වන්නේ නැහැ. නාට්‍ය මොකද ඉස්සර පරණ රෝමන් පරණ ග්‍රීක් නාට්‍යවල නාට්‍ය හැඳින්වුවේ ට්‍රැජඩිස් සහ කොමඩිස් හැටියට. ඇන්ටන් චෙකෝව්ගේ නාට්‍ය කියවලා තියෙනකොට මතක ඇති තියෙන ලොකු නාට්‍ය හතරක්. එකක් චෙරියෝචාට්, අංකල් වන්යා, ත්‍රී සිස්ටර්ස්, සීගර්. ওই නාට්‍ය තුනම හිතන්නවා බතන් දුක් මුසු නාට්‍ය. නමුත් ඒව හඳුන්වන්නේ කොමඩිස් හැටියට. මං හිතන්නේ ඒ දැන් ඒකේ තියෙන්නේ මේක දුක් මුසු කතාවක්. නමුත් ඒකේ මිනිස්සුන් හැසිරෙන විදිය හැමතිස්සෙම තුල යම්කිසි තියෙනවා විහිළුවක්. අන්න ඒක නිසා වෙන්න ඇති චෙකෝව් ඔහුගේ නාට්‍ය සියල්ලම හඳුනන්නේ කොමඩිස් හැටියට. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු රියැක්ට් කරන විදිය, මිනිස්සු හැසිරෙන විදිය තියෙන විහිළුවෙන් තමයි කමා කේද වචයක් අන්තිමේදී වෙන්නේ කියලා.
ගොඩාක් හොඳ නිර්මාණ සාමාන්‍යයෙන් දුක්මුසු වුණාට අපේ හිතේ අපිට කරුණාව නිසා අපිට ඉන්ස්පිරේෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. දක්ෂ කලාකාරය කරන්නේ අඬවන එක නෙවෙයි, අඬවන්න නැතුව හිනස්සන්න පුළුවන් ගන්නට ගේන්න පුළුවන්. ඔබට මේ කතන්දර ගොඩක් ඒවා පොඩි කාලේ අඬන්න කිව්වත් දැන් අඬන්න නැතුව කියන්න පුළුවන්. හරි සර්, බොහොම ස්තුතියි සර්. තවත් ඕන කෙනෙක් ඕන දෙයක්. සර් චන්න. yes චන්න. සර් අපි මේක ඉරිදට සතියට එක කතාවක් වගේ හැමදාම කරමු සර්. හරි ලේසි වැඩේ මේක. එක කතාවක් නම් කියන්න පුළුවන්. එකක් සර්. සතියට එකක්. කෙටි කතාව විතරයි මොකද නැත්නම් නරකතාව සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම දැන් ඔය ඕක පරණ පුරුද්දක් ඕක. දැන් ඔය රුසියාවේ ඔය Google ඔය ඇත්තටම මල මිනිස්සුම ලියන කාලෙදී ඔය කට්ටිය තරුණ පරපුරේ පුරුද්දක් තමයි ගෙදරකට එකතු වෙලා රාත්‍රී කතා පොත් කියවන. ඒ කතාව කියවන එක. මම හිතන්නේ පොතත් එච්චර නැතුව ඇතිනේ මුද්‍රණයෙන් බිහි වෙන්නේ. ඒක නිසා ඒගොල්ලන් රැට කතන්දර කියනවා. ඇත්තටම ඔක හොඳ කතන්දරයක් තියෙනවා. ඕම කතන්දර පොත් කියනකොට තමයි ඩොස්ටෝවස්කි ඇතුළු පිරිසක් අල්ලගෙන යන්නේ. ඒ කාලේ රාජ්‍ය විසින් මෙතන ලොකු මරදනයක් වෙනවා. සියලුම තරුණයන් රැස් වෙන සියලුම ඒ වගේ සාහිත්‍ය ව්‍යාපාර අනුදාන වුන් රාජ්‍ය විරෝධී ව්‍යාපාරය හැටියට. ඒක රාජ්‍ය විරෝධී දෙයක්වත් නෙවෙයි. එච්චරම තරමක් රාජ්‍ය විරෝධී. නමුත් ඩොස්ටෝවස්කි සහ තව 12 දෙනෙක් අල්ලගෙන යනවා. ඒතර ඩොස්ටෝවස්කි මල මිනිස්සු සහ poor people සහ තවත් එක පොතක් විතර ලියලා තිබුණේ. ඒ පොත ඉතින් සාර්ථක වුණේ නැහැ. ඌ අල්ලන් ගිහිලි ඉවරලා ඒක නඩුවක් කාලේ ඉවර වෙලා උට මරණ දඬුවම නියම වෙනවා. 12 දෙනෙක් මරන්න නියම වෙනවා. මරණ දඬුවම නියම කළේ ඉවරලා මරන්න වෙඩි තියන්න ගාලා තුන් දින එකට බැඳලා එක හතර පාට වෙඩි තියන්න ඉන්නේ 12 දෙනාට. ඕවා ඇති වෙන්නේ 6 වෙනියට. ඒ කියන්නේ සෙකන්ඩ් රවුන්ඩ් එකට යන්නේ හිටියේ. වෙඩි තියන්න හදනකොට මුල රවුන්ඩ් එක ගිහලා වෙඩි තියලා ඇස් බැඳලා වෙඩි තියන්න හදනකොට නියෝගයක් වෙනවා වෙඩි තියන්න එපා. ඊටන් දැක්කා හිර කඳුරේ ඉන්න කියලා. ඒ පාර ඔහු හිර කඳුරට යවනවා. අවුරුදු 15ක් ඔහු ඉන්නේ සයිබීරියාවේ. ඒ කාලේ කිසිම පොතක් කියවන්නේ නැහැ, බයිබලේ විතරයි කියවෙන්නේ. ඌගේ හොඳම පොත් ටික පහළ වුණේ ඒ අවුරුදු 15ක් කතා පොත්ම කියවා බයිබලේ විතරක් කියවලා හිර කාරුත් ඉඳන් අවුරුදු 15න් පස්සේ. කතා කිය ඒක ලෝකෙ තිබිච්ච පුරුද්දක් ඒක ඇත්තටම කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා. කොහොමත් අපි දන්නවනේ ගෙවල් වල කතන්දර කිව්වනේ රැට. හැමෝම ගොඩක් ගෙවල් වල. තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවද? පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් මෙහිමයි අපි ගොඩක් පරිවර්තනය කරන ලද නවකතා කෙටි කතා කියවීමේදී දැන් එදා කාලේ කියවපු පරිවර්තකයින්ගේ නවකතා කෙටි කතාවල ඔවුන් ඒ කතෘවරයාගේ අදහස කියවන්නාට ලබා දෙන්න ගත්ත උත්සාහය එදායි අදයි බලනකොට මොකක්ද හිතෙන්නේ? මට හිතෙන්නේ දැන් ඉන්න පරිවර්තකයින්ගේ ඒ සාර්ථක භාවය අඩුයි කියලා. ඊළඟට ඒක දෙවෙන්න තමයි ඒ පරිවර්තකයා විසින් සිංහල කෙටි කතාව සිංහලයට නගනකොට ඔබ විසින් කියන ලද මේ කෙටි කතා කීපයත් එක්ක සංසන්දනය කරාම ඔවුන් සාර්ථකද? මොකද කියවන්නාට ඒක ඒ ලෙසින්ම ගත හැකිවුවා යයි අපිට සෑහීමකට පත් වෙන්න පුළුවන්. මම සඳහන් කරපු කීප දෙනා. ඒ කියන්නේ පද්මාර්ශ කරනගේ සිරිල් සී පෙරේරා සහ දදිගම බීරුද්දගොස් විශේෂයෙන්ම අර දෙන්න. පද්මාර්ශ කරනගේ සහ සිරිල් සී පෙරේරා මම ඉතාමත්ම සාර්ථක ලෙස උන් පොත් ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද සිරිල් සී පෙරේරා කියන මිනිස්සයා ඔහු ඉතාමත් කැපවීමෙන් යුතුව ඔහු සාමාන්‍යයෙන් ඔහු කියන විදිහට ඔහු සියලුම ඉංග්‍රීසි පදවල කියවලා සිංහලට හරවන්නේ. හරිද? දැන් චන්දන කියන ප්‍රශ්නේ ලොකුවට තියෙනවා. දැන් කාලේ ඇත්තටම දැන් කලම පරිවර්තන පොත් කියවන්නේම නැහැ. හැබැයි තාමත් මම හිතනවා ඩොස්ටෝවස්කිගේ කර්මසෝ සහෝදරයෝ සිරිල් ප්‍රවර්තන පොතෙන් තාම කැමති අනිත් හැම පොතකටම වඩා. අනිත් හැබැයි දැන් උදාහරණයක් හොඳම උදාහරණයක් තමයි මට කියන්න පුළුවන්. මම ඔය ගේබ්‍රියල් ගාෂා මාක්වෙස්ගේ 100 years of solitude කියන පොත ඒක ඉතාමත් විශිෂ්ට පොතක් ඇත්තටම සම්පූර්ණ වෙනස් පොතක් ඒක. මම කියවන්න උත්සාහ කර කීපසලයක් මම කොහරි ගත නිකන් සිංහල පරිවර්තනයක් 100ක් පසුබුද්ධ කලාව කියලා. පිටු දෙකකලා කවදාවත් කියලා තිබුණේ නැහැ මම.
මම ඉංග්‍රීසි පොත ගත්ත දවසේ ඒ පොත මාසයක් යන කලින් මේ වැඩ ඇස්සෙත් මේ මගදී කියම අවුරුදු දැන් 15ක් විතර වැඩි මොනවද 10 15ක් මාසයක් යන කලින් ඒ පොත සම්පූර්ණයෙන්ම හිතුවා මොකද ඒ දැන් අර විශේෂම දැන් ඔය ස්පැනිෂ් වගේ භාෂාවල තියෙන කාව්‍යමය ගතියක්. ඔබ ඉංග්‍රීසි කරන කට්ටිය ඒ භාෂාවේ ලක්ෂණත් එක්ක තමයි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නේ. අනේ ඒක නිසා වෙනස්කමක් තියෙනවා. මට හිතෙන්නේ දැන් ඉන්න ගොඩක් කට්ටිය එච්චර සිංහල දැනුමක් නැතුවයි පොත් ප්‍රශ්න කරන්න යන්නේ කියලා. මම කතාපොත් වලත් ඒ ප්‍රශ්න දෙන සිංහල සහ සිංහල කතාපොත් වල. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් කතාපොතක් කියවත් ඡන්දන මුල් කාලේ කෙටි කතා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය දැන් ඔය බොල්ලස් ගමේ ජී.එච්. පෙරේරා ඒ වගේ ඊට පස්සේ නමතක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ පරණ කාලේ සිංහල පොත් ලියපු කට්ටියගේ කතා ගොඩක් වෙලාට කියවන්න ගියොත් උන්ගේ භාෂාව හරිම පැහැදිලි. දැන් කාලේ ගොඩක් කට්ටියට ඒකල පැහැදිලි භාෂාවෙන් ලියා ගන්න බැහැ සිංහල. ඒක නිසා කතන්දර උන්ගේ තරමක් අසාර්ථක වෙනවා කියලා මම හිතනවා. ප්‍රශ්න එතකොට එච්චරද තව කවුරුත් ඉන්නවද අහන්න? කමෙන්ට්ස් වල බාර ගන්න කැමතියි. කාර්සිනේ ප්‍රශ්න නැද්ද? ප්‍රශ්න ඉතින්ස ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මට හිතෙනවා මේකට අදාළව ගත්තොත් මමත් එකඟ වෙනවා සර්. ඒ කියන්නේ අර සමහරලාට තියෙන අපි ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එක කරන්නේ නෑ ඔරිජිනල් ලැන්ග්වේජ් එකෙන් වුණාම මට හිතෙනවා ටිකක් හොඳ ට්‍රාන්ස්ලේෂන් එකක්. කියන්නේ රුසියන් භාෂාව දන්න කෙනෙක් සිංහලට පරිවර්තනය කරන එකයි රුසියන් භාෂාවෙන් ඉංග්‍රීසියට පරිවර්තනය කරපු එකක් සිංහලට පරිවර්තනය කරන එකයි ඒ වගේ අතර භාෂාව මැරෙනවා කියලා. එහෙම වෙනවා. ඒක මම කිව්වේ සිංහල හොඳට පුළුවන් කට්ටිය වැඩේ කරලා තියෙනවා තරමක් දුරට හොඳ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔව් ඒක හරි. ඉතින් මං හිතන්නේ ගොඩක් අයට හුඟක් දේවල් ඇති අහන්න. අපි දැන් පැයකමාරක විතර කාලයක් හරීම රසවත්ව මේ ගලාගෙන යන කතා බහකට සවන් දුන්නා. ඉතින් අපේ බටහිර ලේඛකයෙක් ඉන්නවා මේ නීල් ගේමන් කියලා. ඔහු කියනවා කෙටි කතාව කියන එක නිකන් කවුලුවක් වගේ. කවුලුවෙන් එළියට ගිහිල්ලා අනිත් අයගේ ජීවිතවලට, අනිත් අයගේ හිත්වලට, අනිත් අයගේ හීනවලට එබිකම් කරලා ආපහු රෑ කෑමට ගෙදර එන්නත් පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකයි ඒකේ සුන්දරකම. මම හිතන්නේ අපේ මහාචාර්ය වසන්ත දේවසිරි මැතිතුමා පැහැදිලි කරන්න හැදුවේ. දැන් අපි හැමෝම ඇහුවොත් කියන්නේ අපි හරි බිසි කියලා. නැත්තම් කොච්චර සිංහල වුණත් කියන්නේ ඒවයි බිසි කියලා. මේ තියෙන කලබලකාරී වාතාවරණය රටේ තත්ත්වය සේරම මැද්දේ නමුත් කෙටි කතාවකට යන්නේ කෙටි වෙලාවයි. ඒකයි මම හිතන්නේ මෙතුමා මේ ගමනට හොඳ හොඳ යාළුවෙක්, හොඳ පෑල් කෙනෙක් යන්න පුළුවන් මේක ලස්සනට. ඉතින් ඒක නිසා අපේ ජීවිත රසවත් කරගන්න. අනිත් අයගේ ජීවිත වලින් අපිට මොනවද ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් මේ පොඩි කාලය තුලදී ඔබතුමා අපිට බොහොම රසවත්ව ඒකට ආස හිතෙන්න. දැන් අපි දන්නවා කවුරු හරි මොන හරි බොනකොට අපිට තිබා හිතෙනවා. අපිටත් බොන්න හිතෙනවා. අන්න ඒ වගේ අපිටත් ඒක රහ කරලා දීලා ඒක කරන්න ආසයි කියලා හිතෙන්න අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලයට, ඒ වගේම ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට, ඒ වගේම වෙනත් පීඨවලින් සහභාගී වෙච්ච අප හැම දෙනාටම මේ රසවත් හෝරා එකමාර ලබා දුන්න එක ගැන බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතාම ස්තුතියි ඔබතුමාගේ මේ කාලය අපි වෙනුවෙන් යෙදුවට. අපි ඉදිරියටත් මම හිතන්නේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ දැන් අපේ ડોક્ટર චන්දන කිව්වා වගේ ඉතින් මේක රහ වැටුනහම තව ආස හිතෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම අද මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙච්ච අපේ සංස්කෘතික කේන්ද්‍රයේ මූලිකම ප්‍රධානියා වන ආචාර්ය දේව මයිකල් ඩි සිල්වා මහතාටත් මම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අපිත් එක්ක රැඳුනට. ඒ වගේම වෙන පීඨවල කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මට ඔක්කොම නම් පේන්නේ. අපේ පීඨාධිපතිතුමා තමයි අද අපිට මේ රසවත් හෝරාව ලබා දුන්නේ. ඉතින් මේවට අනුග්‍රහය දුන්නේ අපේ උපකුලපති
මැතිතුමා එතුමාවත් මතක් කරනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම සංස්කෘතික කේන්ද්‍රයේ වෛද්‍ය පීඨ ශාඛාවේ උප නැත්නම් සබ් කමිටි එකක් හැටියට තමයි අපිට තියෙන්නේ සාහිත්‍ය මේ සංගමය. ඉතින් ඒකේ ප්‍රධානත්වය අරගෙන වැඩ කරන්නේ අපේ විශේෂඥ වෛද්‍ය ගයානි පුංචිහේවා මහත්මිය. එතුමියගේ කියන්නේ දැක්ම ඒ වගේම උපකාර මඟ පෙන්වීම ඇතුව තමයි මේ සාහිත්‍ය කවය අපි කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒකට ගොඩාක් උපකාරී වෙන බොහොම ආසාවෙන් වැඩ කරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් කොටසකුත් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ගායනි පුංචිහේවා මහත්මියට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන අතර ඒ මඟ පින්වීම වෙනුවෙන් ඒ වගේම මේ ආසාවෙන් වැඩ කරන අපේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මම බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේ ඒගොල්ලන්ට ගොඩාක් දක්ෂතාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම උවමනාව කැපවීම උනන්දුව මේ හැමදේම තියෙනවා. මට මේ ඇත්තටම ડોක්ටර් ගායනි කියන්නේ අහහ කියන අපි මොකද්ද ඊළඟට කරන්නේ එහෙම ආසාවක් මට ඒ කියන්නේ ඒ ආසාව තියෙනවා නම් කරන්න බැරි දෙයක් නෑ කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් ඔබ හැමදෙනාටම ඒ ගැන ස්තුතියි. මේ සාහිත්‍ය කවයේ ඉන්න හැමදෙනාටම ඒ වගේම අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච අපේ වෛද්‍ය පීඨයේ සියලුම ආචාර්ය මණ්ඩලය අධ්‍යයන ආචාර්ය මණ්ඩලය වගේම අනධ්‍යයන කටයුතු පිළිබඳ වැඩ ක්‍රියා කරන සියලුම මහත්මීන් අනිත් ආදරණීය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් වෙනත් පීඨවල අය ඔබ හැමදෙනාම තම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ආයි රසබර හෝරාවකින් තවත් දිනක හමු වෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා ඊළඟට අපේ මහාචාර්ය චාන්දිනී හේවගේ මහත්මියගේ තියෙනවා අපේ දේශීය වත්පිළිවෙත් බෝවන රෝගවලදී කොහොමද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා 20 වෙනිදාට ඒකත් චුට්ටක් මතක් කරමින් අද මේ වැඩසටහනට සහභාගී වීම වෙනුවෙන් ඔබ හැමදෙනාටත් විශේෂයෙන්ම අපේ පීඨාධිපතිතුමා මහාචාර්ය වසන්ත දේවසිරි මැතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් එහෙනම් අදට අපි නවතිනවා. සුබ රාත්‍රියක්. ආයුබෝවන්. හර්ෂිනී මට මේ අවස්ථාව මේ අපේ ඊළඟ වැඩසටහන පිළිබඳ පොඩි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. හොඳයි. ඔව් මම සුපුන්ට ආරාධනා කරනවා පොඩ්ඩක් ඒ ගැන විස්තරයක් කියන්න කියලා. මොකද මහාචාර්ය චන්දය හතගොඩ ඇහුවා අපිට පොතක් ගැන කතා කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අපේ ඊළඟ වැඩසටහන ගැන සුපුන් පොඩි හැඳින්වීමක් කරයි. හොඳයි සුපුන්නේ හැඳින්වීම කරන්න. Thank you, ma'am. Hope you can hear me. Yes, we can hear you. My yes. task, okay. Good evening, everyone. So my task is to introduce you the next event of the society. The Literature Society of Cultural Center of the Faculty of Medicine, University of Ruhuna presents this Potak Gana Payak and about the book. So this program makes a platform to encourage everyone to share their creative ideas about a selected book by designing poems, free verse and creative artworks, and also will create a live platform to share their thoughts in like today's session. So any medical undergraduate, academic member, non-academic member can submit their artworks directly to our FB page, since we are at the process of registering it. So you can upload them into the email that is provided, and all the 3 languages are encouraged, and the creative literature artwork can upload to the Facebook group directly. So any number of creative artworks are welcome, and also all the transformations will be all the informations will be regarding the session will be announced by the society via a public notice. So the artwork will be judged by a team of judges already established by the society, and also best artworks and creative literature from each batch or each category will be selected. And also at the end of the month or a discuss time period, a Zoom session will be held to discuss about these creative artworks. And if anyone could not submit their write-ups but willing to comment on it, so they can have the chance to express their or share their ideas during the live session as well. And also our book for the month of September is Ambeyalu, and also you can submit these creative ideas until 29th of this month, and also we will be discussing this
on 5th of September at 7 p.m. And hope you will engage with us to explore the beauty of, to see the beauty of literature. Thank you very much. Thank you very much, Sugun. So we'll end the session. Good night to you all.